under 17 boys, 200 meters each athletes started running. ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತುರ್ತು ಸೇವೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತುರ್ತಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಗಳ ಚೀಫ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜೊತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಳಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 100 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದವರು 2 ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಲಕ ವಿಭಾಗದ ನೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾಲೂರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಕೋಮಲ To the kind attention of the javelin throw athletes, boys, the call has been given in the call room to report over there. I kindly request the boys those are taking part in the javelin throw to kindly report to the call room immediately. And at the same time, in the 200 meters race, some of them have not reported in the call room. You are also requested to report there immediately. To the kind attention of the athletes, winners, immediately after your result has been announced,
You are kindly requested to submit your eligibility pro forma along with the 2 passport size photographs to the record room. I repeat, you are supposed to produce your eligibility pro forma along with 2 passport size photographs to the record section. call ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು. ಅಲಂಕೃತ ರಾಮನಗರ, ಸಾರಿಕಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾರ್ತ್, ಚೇತನ ಬಳ್ಳಾರಿ, ರಾಹು ಬೀದರ್, ಧರಣೇಶ್ವರಿ ಗದಗ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾನಗರ್, Double 146. 1976. The second is in the 200 meters race boys category has been going on. Those who are free, I kindly request you to give an applause and cheer the athletes. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ತಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಗೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಪ್ರಾರಂಭ ಗೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
heats of the 200 meters race is in progress. Kindly cheer them up. But spectators, I kindly request you all to cheer the athletes. To the kind attention of the officials, official launch has been established for your rest. Please make use of it. Those who are free, I kindly request you to come to the official launch, which has been near the starting point of the 100 meters race. ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೂಡಿದಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾದ ಕಾರಣ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲಾಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ. Claps, claps. 200 meter fourth list. Now going on. Please clap everybody. Very nice. Fantastic. Very nice. Clap.
To the kind attention of the participants, spectators, officials, on the dais you can see a few members, and they are none other than our invitees, and they have come from the various districts. And first we have District Physical Education Officer Venkatesh Sir from Hassan District, and Taluk Physical Education Officer Raghu Sir from same district. And in the meantime, along with them, we have the Physical Education Officer from Bellur, Palaksh, from Chandraipatna, Mahadeva, from Mangalore North, Bharat Sir, and from South, Ravi Shankar Sir. On behalf of the organizers, I welcome you, sir.
200 meters heats in progress. I kindly request the spectators to cheer them up. You are supposed to encourage them. Spectators, if you encourage them, then when you are performing, somebody else will encourage you. ಅಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀರು ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಜಂಪ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನೀರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀರನ್ನು ಕಳಿಸಿ.
ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು 2 ನಿಮಿಷ. ಅಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಿನ್ನೆ
ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ತರಬೇತುದಾರರು, ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಘಟಕರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಕಸಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಗಡೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಭಾಂಗಣದ ಒಳಗೆ, ಬಂಟರ ಭವನ ಹಾಲ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಗಮಿಸುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ತರಬೇತುದಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
Under 17 girls 200 meter is Adil Sajrani. लक्षा बा लक्षा लक्षा बा लक्षा बा लक्षा ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಉದ್ದಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಉದ್ದಚಿತ್ರ ದಾಖಲೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇವಾ ಮುಕ್ತಿಯ 2017ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 5.46 5.46 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ಸೇವಾ ಮುಕ್ತಿಯ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Under 17 girls, second is Adil Sajrani. 30s. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಿಂದ ಕೂಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ
ಟಿಎಂಒಗಾರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಟಿಎಂಒಗಾರರ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಟಿಎಂಒಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು. ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಬಾಲ್ ಉಂಟು. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲ ವೈಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತ ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಪ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೂರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಬೇಕು. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ. ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಳ್ಳುಂಟ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೆಡ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೈಟ್ Agar vai missar na noite de perguntas.
spectators, the hammer throw officials. In a point formation, they are coming towards the official lodge. They have done the duty very promptly since morning. I congratulate the officials with the leadership of Pramod Kumar Rai, physical education teacher of Malali. Congratulations, hammer throw officials. ಹದಿನೈದು ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಹ್ಯಾಮರ್ ಎಸೆತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಶಿರಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನ್ಯಾ ನಾಯಕ್ 42.42 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೂ ಶುಭವನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಮ್ಮನಿಗೆ ಅಡ್ಲಿಜ್ಜಿ ನಾವೇನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೆತ್ತ ಬಂತೆ ಬರ್ತೈತೆ ಮತ್ತೇನು ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಸಾಥಿ ಕೊಟ್ಟೆ फोन से पूजी मार है ನಮ್ಮ ಪಥ ವೀಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಫೌಲ್ ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೀವು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೋಚರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಿಳಂಬವಾಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮುಂಚೆನೆ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪಥ ವೀಕ್ಷಕ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. बैटरी को बैटरी ಫುಲ್ ರೀ ಆ ನಮ್ಮ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಜನ ಡೋಗ್ಟು ಬರ್ರೆ ಜನ Power on. ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕ್ಕಾರೆ ಗೊತ್ತಾವತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬಾಳ್ತಾವೆ ಮೇಸನೆ ಗೋಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಫೋನ್ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೋಗಿ ಇಪ್ಪನೆ ಮೇರೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದೋಜ ಓ ಕ್ಯಾಮರಾ
तुम्हें समय को फोन होते नम्बर वो कैमरा ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಶರಬತ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಮಿತ್ರರು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಡಿ. ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಕೂಡ ನೀವು ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರೆ ಆಯ್ತು ಬರು ಉಳ್ಳೇರ നമുക്ക് ധർമ്മഗതിക്ക് അഞ്ചിനെ Power on. 1. ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಕಾಲ್ರೂಮಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ನಿನ್ನೆ ನೋಂದಣಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಾಲ್ ರೂಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬರೋಣ ಅವತ್ತು ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಬರಲಿ 864 ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಚೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಈಚೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ಇರು ಕುಮಾರ ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ
ಎರಡು ಮೂರು ಕೊಂಬೇಟು ಹಾಂ ಡಿಸೈನ್ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಕಂಬಳದ ಮೂರು ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ಸುಭಾಷ್ ಅವ್ಳು ಉಂಡ ಪೋ ಮೂರ್ದಾಯ್ತು ಸರಿ 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 Turn. Show your big number. ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು Five 609. 609. ರಾತ್ರಿ ನಾಟಕ ಉಂಟಾ ರಾತ್ರಿ ನಾಟಕ ಮುಗದ ದಾದನ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟಾ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ನಾಟಕ ಕೀರ್ತನಿಗಳ ಉಂಡೆ ಓಡಿಗ ಟೈಮ್ ಏನು ಕೂತಿರಿ ಸರ ಕೆಲಸ ಹಚ್ಚಿ ಬರಂಗ
ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ರಸ್ತೆ ಇದೆ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ತಲುಪಿಸುವ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ದಯಮಾಡಿ ಆ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಘಟದ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳ ಅಂಚ ಮನೆಯರ ಬಲ್ಯ ಏರ್ಬಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಐದು ಬ್ರೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಲೈನ್ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ತಮಗೆ ಧ್ವಜ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೀಡಿತರ ನಮಗೆ ತಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ನೀಡಲಾದ ಧ್ವಜವನ್ನ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ಧ್ವಜವನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂಡದ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ತರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ತಂಡದ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂಡದ ಫ್ಲಾಗ್ ಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಂಡದ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮೈದಾನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸರತಿಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಡಮ್ಮಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಮ್ಮಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ಡಮ್ಮಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅವರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ತಂಡದ ವಾಹನ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ.
ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಉಪಹಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 10:30 ನಾವು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಆನಂತರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಉಪಹಾರವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ತೆಗಿಬೋದು ಇಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿನಿಶ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಸರ್. ಹೌದೌದು. ಮತ್ತೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಯಾವ್ದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ರೈಡ್ ಅಂತ ನಿಲ್ಬೇಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ನಿಲ್ಬೇಡಿ. ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ KA21P 4901 ಮತ್ತು KA01Z 7919 ಗಾಡಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವೇದಿಕೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ KA21P 4901 KA01Z 7919 ಗಾಡಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಂಡಲ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ದವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡದೆ ಹುಡುಗಿ ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆಗಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 9 ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದೇಡ ಬೇಡ ಕೆಲಸ ಮಾರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇದು ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಏನು ಸರ್ ಯಾರು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಬಿಚ್ಚ ಬೇಕು ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಿದೆ ಯಾರು ತೆಗಿದೆ ಹೇಳಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ದೋದು ಬರೋಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ತೆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ ಸರ್ ಒಳಗಿಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡನಂತು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಮಿಯಾನದ ಕಡೆಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ತಾವು ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನ ತಿಂದು ದಯಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪೆಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಸಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಾದ ವಿನಂತಿ. ಸ್ಟೇಜಿನ ಎಡನಂತು ಬಲಭಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಶಾಮಿಯಾನದ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ತೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ನಾಳೆ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ. ಸಮಾವೇಶ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ಪೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರು, ಅದು ಸ್ಪೈಕಲ್ಲಿ ಈಗ ಓಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಜಾರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ನಾ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತಲ್ಲ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಉಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಯ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಉಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಆಗದಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾರೂ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೈಕ್ ಹಾಕಿ ಆಣಿ ఈరోజు చెప్పడం అక్కడ సెట్ ಬಿಟ್ಟಾಡ ಇದು ಮೇನಲ್ಲ
ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಸಾಲ ಇಲ್ಲ ಏನು Vale. Semi आता semi final 3000 final. Any one. 1 200 meters. 4
ಒಂದು ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾವಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾವಲಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಅಡ್ಡ ಬರಬೇಡಿ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತೆರಳಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಜಾವಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಬರಬೇಡಿ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಹಾಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ತಾವು ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಫ್ರೀಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಉಪಚಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ತದನಂತರ ಉಪಹಾರದ ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೋಯ್ತು ಜವಳಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಇವಾಗ ಲೈವ್ ಬರ್ಬಂಡು ಆಡಿಯೋ ಬರೋದು ಲೈವ್ ಡೆಲಿವರಿ ನಾನಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡದ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ, ತಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಕೂಪನ್ 2 ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀರಿ. ದಯಮಾಡಿ 1 ಸೆಟ್ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು.
ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಮೈಸೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾಸನ, ಹಾವೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಡಿಕೇರಿ, ಮಧುಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಶಿರಸಿ, ವಿದ್ಯಾನಗರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ವಿಜಯಪುರ ಇಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬಂದು ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಕೂಪನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಕೂಪನ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಬಂದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಮೈಸೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾಸನ, ಹಾವೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಡಿಕೇರಿ, ಮಧುಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಶಿರಸಿ, ವಿದ್ಯಾನಗರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ವಿಜಯಪುರ ಇಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಕ್ಷಣ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕಾರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕಚೇರಿಯ ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಕೂಪನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಕೂಪನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಮೈಸೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾಸನ, ಹಾವೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಡಿಕೇರಿ, ಮಧುಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಶಿರಸಿ, ವಿದ್ಯಾನಗರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ವಿಜಯಪುರ ತಂಡಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದವರು 2 ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀರಿ. ದಯಮಾಡಿ 1 ಸೆಟ್ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಕರುಣಾಕರರಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ದಂಪತಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ತಮಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಬರೆಯೋಡ ತನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಕೂಪನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಾವು ತಕ್ಷಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ತಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಕೂಪನನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಕೂಪನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಸರಿ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೀರಿನ ವಿಭಾಗದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಬನ್ನಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಿ 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 ತೆಗಿಬೇಕು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಡುಬ್ಬಿ ಇದೆ ನೀವು ನೀರಿನ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ನೀರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀರನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬಂದರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ഞാൻ എഴുതി ಮಂಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುಳ್ಳೆ ಮಾತುಂಡತಿ ಸುದ್ದಿ ಜಂಕ್ಲು ಪುರ ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಹಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪುನಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ದಾಖಲೆ ನನಗೆ ತೋಜಿ ತೂಕೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ವಿಜೇತರಾದವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕರುಣಾಕರ್ವಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅಶ್ವಿನಿಯ ಮಾಲಕರು. ಈ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಿದೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಕರುಣಾಕರ್ವಿ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಬಂದರು, ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾದ ಬಿಸಿಲು ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಸಿಲನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ತಾಕತ್ತು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರವಾದಂತಹ ಬಿಸಿಲನ್ನು ನಾವು ತಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಈಗಾಗಲೇ 2 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನು 6 ವರ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣ, ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮರ್ಥರಾಗಬೇಕು, ದೈಹಿಕ ದಾರ್ಢ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಯತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಬೇಕು, ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಡಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸುಮಾರು 30 ಜನರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ ಕಾಣ್ತದೆ ನಮಗೆ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡೆದು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸುರಿಸಿದಂತಹ ಬೆವರು, ಅವರ ತಂಡ ಸುರಿಸಿದಂತಹ ಬೆವರು, ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದುಡಿದವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹೋದರರು, ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಇದರ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಂಡವರು. ಒಂದು ಗುಣ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ, 24 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಸದಾ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರದು.
ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ರಿಗೂ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೂ ಲೈಟ್ ನಿಂತಿರ್ತದಲ್ಲ ಸಡನ್ ಪೂ ಅಂದ ఇంకొకరిలో పరుపున్నదండి Come this side. ನೀರಿನ ಮಂಡವತ್ತು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಜಯಂತ ನಡುವೆಯು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪುತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ನಡುವೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಯಾಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಬರ್ತದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವು ಸರಿ ಹಾಂ ತಿರುಗತಿ ಕೂಡ ಹಾಂ ವೀರಪ್ಪ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ನಿವೃತ್ತ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹೈದರ್ ಸರ್ ಶಾಲೆ ಪಡಂಗಡಿ ಶಾಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಡಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದಂತಹ ಹೈದರ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರು ದಾಟಬೇಡಿ. ಅಡೆತಡೆ ಓಟ. This is Cobra online. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಫ್ಲಾಗ್ಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಂಡಗಳ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಮ್ ಇದೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆ ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಊಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಟರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Cobra online. ಏನೊಂದು ಮಾಡ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ ತೆರೆದಿದೆ. ಊಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂಟರ ಭವನ ಹಾಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಥರ ಮೂರು ಬರ್ತದೆ ಚಾನಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಥ 3 ಬರುತ್ತೆ 3-4 ಬರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದಾಗ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಇದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಈ ನಂಬರ್ ಇದು 1 ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. 3 ಅಂದರೆ 3 ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. అయ్యేరు మరి ట్రాక్ట్ బలిపినాయి కెమెరా వస్తుంది. a રીતે જતો નથી જેને આવો આ આર્ડર સુધારી અને ક્લું તરફ પંતુ જર તુલે કલ્પલે వచ్చురా చూడు ആണിച്ച 11 പോയെന്നുണ്ട് ഓടെ പോവേണ്ടി ഇരെ മണ്ടേ ചോർത്തി ನಾನು ತೋಜೆ ಓಡೆ ಬಂದು ಹೆಸರು ತಾನೇ ಕಲಸದಿದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೆಪ್ಪೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಮಶಾನ ಇಂಚಿ ಮರ ಇಂಚಿ ಮುಪ್ಪಲ್ ಮರ ಲಕ್ಕಿ ನನಗೆ ಸತ್ಯ ನೀರು ಪೋಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯ ಯಾರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೌದಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇಡಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್
ಚೂರು ಇಂಚು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲ್ಪಾಯಿನ ಕೊಂದು ಒಂಜಿ ಮೇಡ ಒಂಜಿ ಮೇಡ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಇಮೋಜಿ ಬಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಲೈವ್ ಸುದ್ದಿಗೆ ಲೈವ್ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಕೋಡಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಸರ್ ರೈಟಾ ಸರ್ ರೈಟಾ ರೈಟಾ ರೈಟ್ ನೇರೆಗಾಲ ಕಡ್ಕೊಂಡು क्या भविष्य like popo इंचला ini udah ini dah वो हां बड़ी नंबर ini 97 41 64 0070 9741 9741 64 00 70 0070 ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಶ್ರಫ್ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗಳ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು 1 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಭವನದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಆದ ನಂತರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣ ಭವನದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಆದ ನಂತರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಮುತ್ತಿನ ನಗರಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೈಭವದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಕುತೂಹಲವಿರುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ನೀಡುವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜೊತೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪೇಟವನ್ನ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಜೇತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾನ್ಯ ಹೇಮರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗೌರವವನ್ನ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮದು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ.
ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೋಟು DCC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇದೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈಯಾಡಿಸಿದವರು ಅವರು ಕೈಯಾಡಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮೂರಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೋಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಚೇರಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಸಂಘಟಕರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹದಿನೇಳು ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ ಜಾವಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಗಮನವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ ಜಾವಲಿನ್ ಎಸೆತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆ 2016-17 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ 53.80 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಳಿಸಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ನಮ್ಮದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಸಂಘಟಕರು ಕೊಡುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತಸ ಪಡ್ತೇವೆ. ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚು ಅದು ತಲಾ 100 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮೆಡಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡುವಂತಹ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಸಂಘಟಕರು ನೀಡುವ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಹಾಗೂ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಪೇಟ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಸಂಘಟಕರು ಮುತ್ತಿನ ನಗರಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ, ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಜಿತ್ ಸರ್, ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾವೆ ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಗಳು ಆಗುವಂತಹ ಸಂಭವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಹಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ವೃಂದ, ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀರಿರಲಿ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ, ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದವನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ವತಿಯಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗುವಾಗ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಘಟಕರ ವತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. పూలుగు ಅಂದನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಆ ಜನ ಬುಲ್ಪ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಅಂಡೆ ಹಣ 9 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂದು ಸುರುಸುರುಗೆ ಎನ್ನ ಲಂಚನ ಇತ್ತನೆ ಸಮಾಧಿ ಪಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ಡೆ ಉಂಟುದು ನಾವು ಎನ್ನ ಹೆವಿ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಕರೇಜ್
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೂಪನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಊಟದ ಕೂಪನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಘಟಕರ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇದೀಗ 17 ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರು ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಗೌತಮಿ ಗೌಡ 2022-23 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತವನ್ನ 1.58 ಮೀಟರ್ಸ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ಗೌತಮಿ ಗೌಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಡ ಬನ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೋಲ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಲಿ ರಗ್ಲೆ ಕುರಿಯರ 4 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾರೆ 4 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೂಲು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಅಮ್ಮ ರಡ್ಡು ತುಲ್ಯದ ರಡ್ಡು ಬೆಳ್ದಂಗ ರಡ್ಡು ಟೋಟಲ್ ಆಜಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಪನ್ಗಳನ್ನು ಈಗ 22 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಊಟದ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, 22 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಊಟದ ಕೂಪನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ತಂಡಗಳು ಊಟದ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ. 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ
ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೀಟನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಥವೀಕ್ಷಕರು ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕುವುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ದಯಮಾಡಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ, ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೀಗ ಊಟದ ಬಫೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರು ಮಾಲಕರು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, KA19MM 7444 ಈ ಕಾರಿನ ಮಾಲಕರು ಆ ಕಾರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಒಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಹೊರಗೆ ಆ ಕಡೆ ಗಿಲಿಂದ ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ. The 17 girls underneath hurdles, fast heats are they start running. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಮ್ಯಾನೇಜಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಡಿಮ್ಯಾನೇಜಸ್ಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗಳು ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕೂಪನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಊಟ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮರಾ ಡೊಪ್ಪಿದ್ದು ಬೋನುಂಡು ಮಾರೆ. ಗೌತಮ್ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತದ ತಂಡವೊಂದರ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಾನ್ಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಂಡ 2ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅರುಣ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಂಗಳೂರು. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ತಂಡ 1ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅರುಣ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ 2ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ನಿಮ್ಮ ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬದಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಿಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಊಟದ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳವರು ಊಟದ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಆ ರೂಮಿನ ಹಾಲ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೂಪನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ನ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಪನ್ ಬೇಡ, ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಕೂಪನ್ ಬೇಡ. ಎದುರು ಭಾಗದಿಂದಲೇ ನೀವು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಹ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಬೇಡ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಇದೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬರ್ತೀರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಊಟ ಎಲ್ಲರಿಗಿದೆ. ನಾವು
ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 4 ದಿನದ ಕಾಲ ಊಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸಂಘಟಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಹೇಮರಾಶಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮಗೌಡರು ಸರ್ ಕುಂಬ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಈಗ ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್. ತಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಪರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ಹಾಂ ಬರ್ತೀರೋ ಏನಿದ್ದೇನೆ ಮಾರ
ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮೇಲು ಅಂತದೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್. ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಕರ್ಷಣೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮುಂದಾಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ದಾಖಲೆ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹದಿನೇಳು ವಿಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ ಜಾವಲಿನ್ ಎಸೆತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ 2016-17ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 53.80 53.80 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆದಂತಹ ಸಾಧನೆ. 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2022-23ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌತಮಿ ಗೌಡ 1.58 ಮೀಟರ್ಸ್ 1.58 ಮೀಟರ್ಸ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಧನೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಉಂಟು, ಓಮಿನಿದ ಉಂಟು, ಕಾರ್ ಉಂಟು, ವಾಚ್ ಉಂಟು. ಅಜ್ಜಿನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಉಂಟು.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಬ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ 13% ಇತ್ತು. ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೊಡ್ಬೋದು. ವ್ಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಉದ್ದನಿಗಿಂತ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಬಿಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5828 ಅವಾನಿ ಉಡುಪಿ, ಬಿಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5445 ದೀಕ್ಷಿತಾ ಬಿಆರ್ ಹಾಸನ್, ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ 5753 ರೋನಿಕಾ ಎಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಹಾಗೆ ಬಾಲಕರ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಉಡುಪಿಯ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ 1864, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ 1891, ಮೈಸೂರಿನ ಗೌತಮ್ ಬಿ 1682. ಇಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೆ 2 ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ತಾವು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೆರೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ. Under 17 girls long jump winner Avani with number 5828, Dikshita PR 5445 and Ronika AM 5753. And the winners are for under 17 boys high jump, bib number 1864 Rohit Kumar, 1891 Prakash Gowda, 1682 Gautam B. ಇಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ 2 ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.
And the 17 girls 100-meter hurdles. This is the heats of this Tanjagani. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಗೆ ಮಗರು ಈಗ ಕಾದಾರ ಅಂಚಿ ಕಟ್ಟೋರು ಸರಿ ಅಡಿಗೆದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಂಘಟಕರಲ್ಲಿ ಅವರಾದ ಸಹಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ದಂಬೆಕಾನ ಸುರೇಶ್ವರಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ
ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಜನರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇವೆ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೌನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ ಊಟ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್? ಸಾಧಾರಣ 12:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಊಟವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಊಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಂಕಣಗಳು ಫ್ರೀಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೇವರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದೇವರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ತಟ್ಟಬೇಕು. ಬಹಳ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯನ್ನ ಸಲೀಸಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೆ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಸಮರ್ಥರಾದಂತಹ 2 ಸಹೋದರರು ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಕಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡ 2 ಈಗ ಬ್ಯಾಚ್ ಟೈಮರ್ಸ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ರೈ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ರಾಜೇಂದ್ರ ರೈ ಅವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಾ ಚಂದ್ರಿಕಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅನಂತಾಡಿ, ಶ್ರೀ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ CSI ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಾರ್ನಾಡು, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ SDPI ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟೀಲು, ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್, ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ ಬದ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಗುರುವ, ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಂದರಕೇರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಗುರುಪುರ, ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ರೈ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂತಾನ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಮ್ ಕೀಪರ್ಸ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೀಪರ್ಸ್ಗಳು, 2 ತಂಡ 2ರ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೀಪರ್ಸ್ಗಳು. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ನಂಬಿರುವಂತಹ ದೇವರ
ಕೃಪೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಆವರಿಸಿತು. ಉಪ್ಪಿನಗಡಿ, ಮೊಣತ್ಯಾರು, ಪುತ್ತೂರಿನ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೈದಾನದ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳು ಕೂಡ ಬೀಳಿಲ್ಲ. ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಸೀಮೆದೇವರಾದಂಥ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಬಲ್ನಾಡಿನ ಕುಲ್ಲಾಲ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹರಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿರುವಂಥ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ನಂಬಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅಂಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ನಾವು ನಂಬಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಬಿಡುವಾಗಿದ್ದಾಗ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಾಗಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರೋದು ನಾಗಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ. ನಾಗಾರಾಧನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಆರಾಧನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಗನನ್ನ, ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗ ಸಂತಾನ ಅಳಿತಿರುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇದನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಶಕ್ತಿಯುತ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಾಗಗಳಿರಬೇಕು, ಉರೆಗಳು ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಣ್ಣು ತನ್ನ ಫಲವಂತನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಗಾರಾಧನೆಯನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನಾಗನನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಊಟ ಉಪಹಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರು ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾರು ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ, ಬಡಿಸುವಂತಹ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, ಬಡಿಸುವ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವವರು ಊಟದ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಂತಹ 17 ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ ಹ್ಯಾಮರ್ ಎಸೆತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ
ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಾದಂತಹ ಬಿಬ್ ನಂಬರ್ 5772 ಧನ್ಯ ನಾಯಕ್ ಸಿರ್ಸಿ, ಬಿಬ್ ನಂಬರ್ 5053 ತ್ರಿಷಿಕಾ ಪಿ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬಿಬ್ ನಂಬರ್ 5741 ದಿವ್ಯಾ ಎನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಈ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. This is for your kind information that now we are going to honor the winners of under 17 girls hammer throw final. Bib number 5772 Danya Naik of Sirsi district, bib number 5053 Trisheka P Ballari, and bib number 5741 Divya N Shumaga. All the winners, please come to the main stage immediately. Now we are going to conduct a victory ceremony for you. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವಂತಹ 17 ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ ಹ್ಯಾಮರ್ ಎಸೆತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ತಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎದೆ ಸಂಖ್ಯೆ 5772 ಧನ್ಯನಾಯಕ್ ಸಿರ್ಸಿ, ಎದೆ ಸಂಖ್ಯೆ 5053 ತ್ರಿಷೇಕಾ ಪಿ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಎದೆ ಸಂಖ್ಯೆ 5741 ದಿವ್ಯಾ ಎನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. 3 ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಿರಸಿಯ ಧನ್ಯ ನಾಯಕ್, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ತ್ರಿಷೇಕಾ ಪಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ದಿವ್ಯಾ ಎನ್ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ.
ಎಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಿಜೇತ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೆ 2 ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ದಾಖಲೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ತಾನೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುವಂತಹ 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ 110 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ರೂಮಿಗೆ ತಾವು ಕಕ್ಷೆ ತೆರಳಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಯ್ಸ್ 110 ಹರ್ಡಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ದಿವ್ಯಾಯನ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ ತ್ರಿಶೇಖಾಪಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ತಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ,
ಮುಕ್ತಿನ ನಗರಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಾವು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಮರಿಕೆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೂರ ಎಸೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಧಕರನ್ನು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಸಮಾರಂಭ. ಧನ್ಯನಾಯಕ್ ಸಿರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ, ತ್ರಿಶೇಖ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ, ದಿವ್ಯಾಯನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಈ ಸಾಧಕ 3 ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚಿನ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ನಾವು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ರೀತಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. To the kind attention of the athletes, 100-meter hurdles girls have been qualified for the semi-finals. I kindly request to give your attention over here. Archana Chipi of Mandya, Fatima Shiva of Kudige, Priyanka Puttur, Srikarna Piri of DK, Supriya of Shivamogga, Shruti Kalaglol of Bagalkot, Bhumika Yampos of Udupi, Deepa of Koppala, Chandana Chen of Chikkodi, Tejaswini R of Shivamogga, Ashwini Radar of Chikkodi, Yashaswini KP of Mysore, Kaveri Parishwa of Belagavi, Pooja RK of Davangere, Yukta of Bangalore North, Shalini NB of Tumkur, Incharam of Udupi, Amrita Gowda Sipsi, Anukrita V of Ramnagara, Harshita P of Bangalore North, Divya Manchunatha of Uttara Kannada, Manya GC of Masan, Manya S of Mysore, and Samisha of Chikmagalur. I kindly request these athletes to be ready for the 100-meter hurdles. Your event will be at I kindly request you to report to the call room immediately. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ತ್ರಿಶೇಖ ಬಿ, ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ 5053, ಫೈರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತು ಬರ್ತಾನಲ್ವ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತು Athletes who have been qualified for the 100-meter hurdles in the girls category, I kindly request you to report to the call room immediately. ಪುತ್ತೂರು ದಿನ ತಮಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹುಡುಗರು ಅವರು ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ನವೀನ್ ಪಟಾರಿಯವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಗಮನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ವತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The following boys are 17 have been qualified for 110-meter hurdles. I kindly request the following boys athletes to report to the call room immediately. Yashwanta of Shivamogga, Gopal of Chikkodi, Satvik of Dakshina Kannada, Manish of Udupi,
Murugesh of Dharwad, Shyam of Vijayanagar, Prajwal Naik of Uttara Kannada, Vikas Madal of Bagalkot, Chetan of Koppala, Ganesh of Bagalkot, R. Ullas of Vijayanagara, Chandan S. of Ramanagara, Rohan Rathod of Vijaypura, Ayush of Shivamogga, Abhishek of Belagavi, Manan Chandra S. of Chikmagalur, Darshan of Dharwad, Tippeswamy of Chitradurga, Mukesh of Dakshina Kannada, Hitesh Udupi, Charan of Bangalore Rural, Salman Depari of Chikkodi, Manumurthy PM of Mysore, and Ramalingeshwara of Raichur. I kindly request the following athletes of 110 meter hurdles to report to the call room immediately. ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿಲ್ಲ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವನ್ನ ತಕ್ಷಣ ತಾವು ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಯಾರು ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಬನ್ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು. ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೈಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. 4 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಬನ್ನಿ. I kindly request Krishna P. of Ballari, who has won the second place in the hammer throw, to report to the announcer's table immediately. Krishna P. of Ballari, who has won the second place in the hammer throw event, I kindly request you to report to the announcer's table immediately. ಸಾವಿರ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಾನ್ಯ ಭುವನೇಶ್ ಜೆ ನಾವು ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭುವನೇಶ್ ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿನಂತಿ. ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಂದಿರಬೇಕು. ಸರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಡ.
ಜಿಲ್ಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಾನ್ಯ ಭುವನೇಶ್ ಜೆ ಸರ್ ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಒಂದು 5:30 ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಈ ಗಾಲಿಪಾಡದಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಮುಂದೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಬೇಡಿ.
ಹಾಗೆಯೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರದೇ ಪ್ರಸಕ್ತ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೆಲವು ದಾಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನೀರು ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಾಧ್ಯ 2 ಬಾಟ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರದ್ದು ನೋಟಿಸ್ ಅದು ತಗೊಂಡು ಈಗ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ 12 ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ 577 ಧನ್ಯ ನಾಯಕ್ ಶಿರಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಎದೆ ಸಂಖ್ಯೆ 5053 ತ್ರಿಶೇ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಗೆ ಎದೆ ಸಂಖ್ಯೆ 5741 ದಿವ್ಯಾಜನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಈ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನ ಇದೀಗ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣ. ನಮ್ಮ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ ಜೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಇದೀಗ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ
ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾನರ್ ಎಸೆತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚು ಪಡೆದಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಭುವನೇಶ್ ಜೆ ಇವರು. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾನರ್ ಎಸೆತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಸಾಧನೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ 38.90 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಮರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದು ರಾಜ್ಯ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಧನ್ಯಾಸಿ ನಾಯಕ್ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿ ಪುತ್ತೂರು ಕೊಮ್ಮೆಟ್ಟಿನ ಮುತ್ತಿನಗರಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಈ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೂತನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿದ ಶಿರಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧನ್ಯ ನಾಯಕ್ 43.34 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಕೂಟ ದಾಖಲೆ. ಶಿರಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧನ್ಯ ನಾಯಕ್ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಸುಂದರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಥಮ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಧನ್ಯ ನಾಯಕ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಹಾಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿರುವಂತಹ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್, ಪೇಟಾ, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೂತನ ಕೂಟ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಧನ್ಯ ನಾಯಕ್ ಶಿರಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಇವತ್ತು 43.34 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋದಲ್ಲಿ 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ದಾಖಲೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಧನ್ಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕದ ಸಾಧನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ತ್ರಿಶೇಕಾಪಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಮೂಲಕ 41.86 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಮರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕದ ಸಾಧನೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆ 38.90 ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಕೂಡ 41.66 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಹ್ಯಾಮರ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬೆಳ್ಳಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ತ್ರಿಶೇಕಾಪಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ 100 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಹಾಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್, ಪೇಟಾ ಮತ್ತು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಾನ್ಯ ಭುವನೇಶ್ ಜಿ ಅವರು ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವ, ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ದಿವ್ಯಾಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟು 34.30 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಮರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದು ಕಂಚಿನ ಪದಕದ ಸಾಧನೆ.
ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಿರಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧನ್ಯನಾಯಕಿಗೆ ಚಿನ್ನ, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ತ್ರಿಶಕಾಪಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ದಿವ್ಯಾಯನಿಗೆ ಕಂಚು. ಸೆಲ್ಯೂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರ್ಥೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚು ಪಡೆದಂತಹ ಧನ್ಯನಾಯಕ್, ತ್ರಿಶಕಾಪಿ, ದಿವ್ಯಾಯನ್ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪದಕ ಗಳಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದಂತಹ, ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾವು 𝐁𝐵 ಅವರಿಗೆ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಾನ್ಯ ಭುವನೇಶ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಇದು ಪ್ರಥಮ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆರೆಮನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ 100 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಹೊರಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್, ಬಾಲಕಿಯರ 100 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Under 17 girls 100 meter hurdle. Ate started running. ನಮ್ಮ ಹಡಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಚಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ.
17 ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ ಉದ್ದ ಜಿಗಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅವಾನಿ, ಹಾಸನದ ದೀಕ್ಷಿತಾ BR, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರೋನಿಕಾ 𝐿 ತಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಹಾಸನದವರು ಫ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ತಗೊಬರಬೇಕು. ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಹಾಸನದವರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲಾಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಉಡುಪಿಯ ಅವಾನಿ, ಹಾಸನದ ದೀಕ್ಷಿತಾ BR, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರೋನಿಕಾ 𝐿 ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲಾಗ್ನೊಂದಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. 17 ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಅವಾನಿ, ದೀಕ್ಷಿತಾ BR, ರೋನಿಕಾ 𝐿 ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯಮಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾನ್ಯ ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹದಿನೇಳು ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಉಡುಪಿಯ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಗೌತಮ್ P. ತಮ್ಮನ್ನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರೀತಿ. ಉಡುಪಿಯ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ, ಮೈಸೂರಿನ ಗೌತಮ್ P. ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಉಡುಪಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಗೌತಮ್ P. ಮೈಸೂರು. गौतम भाई चार जी बेटा चार मिस्टर रोहित कुमार उडुपी, प्रकाश गौड़ उत्तर कन्नड़, गौतम P. मैसूर. Their winners upon the 17
boys high jump final. We are going to conduct the victory ceremony for you. Please come to the beside the announced desk immediately. Mr. Rohit Kumar, Prakash Gowda, Gautam P. Yes, yes. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವೈಟ್ ಶರ್ಟಿನವರು ದಾಮೋದರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದಾಮೋದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಟುಗ ಬೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಆ ಸೈಡ್. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಮೈಸೂರಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ರಾಣಿ ಮಂಕುದಾರಕ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ತನ್ನ ಫ್ಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ಬರಬೇಕು. ಮೈಸೂರು ಫ್ಲಾಗ್ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೈಸೂರಿನ ಗೌತಮ್ ಪಿ ಅಂಡರ್ 17 ಬಾಯ್ಸ್ ಹೈ ಜಂಪ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿನ್ನರ್. ಮೈಸೂರಿನ ಗೌತಮ್ ಪಿ ಜಲ್ದಿ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಧೆ
Under 17 boys 110 meters hurdles is the semi-final. First semi-final under 17 boys 110 meter hurdles. ಒಂದು ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಂಟರ ಭವನದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗಳ ತಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಜೇತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ತಾವು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು. ಮೈಸೂರಿನ ಬಾಲಕ ಬಾಬಾ, ಆಗ ಬಳ್ಳಾರಿಯವರಿಗೆ ಕಾದಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗಳು. ವಿಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ 110 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Under 17 boys 110 meters hurdle is the second semi-final at the started running. ಮೈಸೂರಿನ ಬಾಲಕ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತೆ ಭರತ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಗೌತಮ್ ಅಂಡ್ ಭರತ್ ನೋಡಿ, 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ವಿಕ್ಟರಿ ಸೆರೆಮನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು. 1 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂಟರ ಭವನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. Under 17 boys, the second semi-final, 110-meter hurdles. ಮೈಸೂರಿನ ಗೌತಮ್ ಪಿ ತಾವು ತಕ್ಷಣ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸಹಿ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ನ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ದೀಕ್ಷಿತಾ ಬಿಆರ್ ಹಾಗೂ ರೋನಿಕಾ ಎಂ ಗಡ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಿ ಆಗಿದೆ. ದೀಕ್ಷಿತಾ ಬಿಆರ್ ಸಹಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 100 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಸಮೃದ್ಧಿ ತಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕಪ್ಪ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಡಿಕೆ ಹಲೋ, ಯಾರಿದು ಕೆಲಸ ಉಂಟು? ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಎರಡು ದಿನ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಟಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಬಹಳ ಬದ್ಧತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಸಮಯ ಪಾಲಕರು, ಪಥವೀಕ್ಷಕರು, ಎಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದು ಹೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಐಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ದಾಲ್ ಐಕ್ ಬಂದದ ಮುಖ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಒಣ ಚಾಮುಂಡಿ ಹಾಂ ಗ್ರೌಂಡ್ದ ಹಾಂ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚೆ ಬರ್ಸ ಬಯ್ಯಾಗತ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಂದು 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಲಕಿಯರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ತಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಲ್ ರೂಮಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ತಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡರ್ 17 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿರವ ఒక పూర బై మళ్ళా మళ్ళా రెడ్ ಮೈಸೂರಿನ ಗೌತಮ್ ಪಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇವೆಂಟ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಒಂದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ,
ಅವರ ಜರ್ಸಿ ಹಾಕಲು ಸೀದಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರಲಿ, ಅಲ್ಲಿನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಯಾರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತೆ ಅಪ್ಪ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ ಮೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಇಂದು ಐ ಕೈ ಪಡ ಇವರು ಪಿರಾವ್ ದೀಪೆ ಊಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಊಟವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೆಲವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಊಟವನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಊಟವನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ, ಊಟವನ್ನು ಬಿಸಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರವಾಗಿ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನ ಈಗ
ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ನಾವು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಲ್ಯಟ್ಟು ಇವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರು. ಅವರನ್ನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಂದರಗೌಡ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಗೌತಮ್ ಬಿ ಇವರನ್ನ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚು ಹಾಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ, ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್, ಪೇಟ ಮತ್ತು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಕೊಡುಗೆಯ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಇದೀಗ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚು ಪಡೆದಂತಹ ಸಾಧಕ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಲ್ಯಟ್ಟು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮಹಾಪೋಷಕರು. ಇವರನ್ನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಸುಂದರಗೌಡ ಇವರು. 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರು ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚು ಪಡೆದಂತಹ ಸಾಧಕರು. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ 1.71 ಮೀಟರ್ಸ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಸಾಧನೆ. ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧ್ವಜ ಕೂಡ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಲ್ಯಟ್ಟು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, 100 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿರುವಂತಹ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್, ಪೇಟ, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಂದು ಇವರಿಂದ ನೀಡಿದಂತಹ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಅನ್ನು, ಸಂಘಟಕರು ನೀಡುವಂತಹ ಪೇಟ, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಲ್ಯಟ್ಟು ಇವರು ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾನ್ಯ ಸುಂದರಗೌಡ ಇವರು ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕದ ಗೌರವ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ 1.69 ಮೀಟರ್ಸ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕದ ಸಾಧನೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವ. ಕಂಚಿನ ಪದಕದ ಸಾಧನೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗೌತಮ್ ಪಿ ಇವರ ಮೂಲಕ 1.66 ಮೀಟರ್ಸ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌತಮ್ ಪಿ. 100 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿರುವ ಕಂಚಿನ ಪದಕ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ, ಬಿಂದು ಇವರಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್, ಪೇಟ, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ
ನಗದು ಬಹುಮಾನದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಲ್ಯೋಟು ಇವರು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುವನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಂಚು ಪಡೆದಂತಹ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಉಡುಪಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಗೌತಮ್ ಪಿ ಮೈಸೂರು ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಲ್ಯೋಟು ಇವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಸುಂದರಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರ ಬೇರೆ ಕೈ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ Konasga? Hah? Oi. ಗಂಟೆ ತುಂಬೆ ಬಂದು ಹಲೋ ಹೇಳರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಟಕ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌತಮಿ ಗೌಡ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕೂಟದಲ್ಲಿ 1.58 ಮೀಟರ್ಸ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಜಾವಲಿನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ETS ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 17 ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ 2016-17 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕೂಟದಲ್ಲಿ 53.80 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಈಟಿಯನ್ನು ಎಸೆದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆ ದಾಖಲೆ ಇವತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ನೋಡಿ, ಗೌತಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತ ಗೌತಮ್, ನಿನ್ನೊಂದು ಸಹಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಗೌತಮ್, ಒಂದು ಸೈನ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೌತಮ್, ಬ್ರೌನ್ಸ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ತಕ್ಷಣ ತಾವು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಊಟ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನದ ಫ್ಲಾಗ್ ಬರಬೇಕು. ಹಾಸನದ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಹಾಸನದ ಫ್ಲಾಗ್ ಬರಬೇಕು. ಹದಿನೇಳು ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಉದ್ದ ಜಿಗಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಪದಕದೊಳಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಉಡುಪಿಯ ಅವಾನಿ, ಹಾಸನದ ದೀಕ್ಷಿತಾ 𝐵𝐻, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರೋನಿಕಾ 𝐿 ಈ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. This is for your kind information that now we are going to honor the winners of under 17 girls long jump final. Bib number 5828 Kumari Avani of Udupi district and 5445 Dikshita BR of Hasana district and 5753 Ronika 𝐿 Shimoga district. Please come to the beside the announcers desk immediately. Now we are going to honor to you. Short put officials, ದಯಮಾಡಿ ಅಂಕಣ ಪ್ರದೇಶ ಮಾಡಿ. Short put officials. ಇದೀಗ 1:15 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಣ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ತೆರಳಬೇಕು ಆಲ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಮಾನ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮುಂಗ್ಲಿ ಮನೆ, ನಿಯೋಜಿತ ರವಿ ಮುಂಗ್ಲಿ ಮನೆ, ನಿಯೋಜಿತ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
1985ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪೆರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಎನ್ಸಿಸಿ ಆರ್ಮಿ ಕ್ಯಾಡೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಮಾನ್ಯರು ಇವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇ ಅವು ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಟದು ಚೂರನ್ನೇ ಕಟ್ಟಬ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಒಂದು ಅತ್ತತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಏನೋ ಒಂದು ಪಂಪನಾಗ ಸಂಚನೆ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಮನಸ್ಸು ಜಂಡ ಸಹ ಅಂಚನೆ ಬರೋದು ಜೊತೆಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯಿತು ಚೂರು. ಇದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗಣ್ಣ, ನಾನು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಐತೆ ಸರಿ ಉಂಟದೆ ಇದೈತೆ. kaaranji jana bರ್ತೇನೆ once ಅನ್ಕೋ.
ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂಟರ ಭವನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ದಯಮಾಡಿ ತೆರಳಿ. ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗಳು, ತಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ತಕ್ಷಣ ತೆರಳಬೇಕು ಬಂಟರ ಸಭಾಭವನ. ನಾಡವರ ನೋಡಿ, ಬಂಟರ ಭವನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು. ನೀವು ಊಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಏನು ಮಹಡಿ ಇದೆ ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಲ್. ಊಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಾಲ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗವೇ ಸಭಾಂಗಣ. ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತದೆ, ತಕ್ಷಣ ಹಾಜರಿರಬೇಕು. ಹಾಲು ಬಂದಾಗ ಮಗು ಹಾಲು ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಆರಾಮ 2 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟು ಜೋಕುಲು ಬರ್ತದೆ ಹಿರಿಯೋ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾತು ನೆನೆದು ಬಂದಾಗ ಇದು ಕಾರಣ ಹೋದಾಗ್ತದೆ ಏನು ಬರ್ಬೇಡ. ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ 110 ಮೀಟರ್ ಹಡಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಾವು ಕಾಲ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ವಿಜಯಪುರದ ರೋಹನ್ ರಾಥೋಡ್, ಬಿಡ್ ನಂಬರ್ 1965. ಸಾತ್ವಿಕ್ ಆರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 1359. ಹಿತೇಶ್ ಉಡುಪಿ, ಬಿಡ್ ನಂಬರ್ 1854. ಚಂದ್ರವಿಯಾಸ್ ರಾಮನಗರ್, ಬಿಡ್ ನಂಬರ್ 170. ಆಯುಷ್ಯಾನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 1763. ಮುಖೇಶ್ ಎಚ್ ಡಿಕೆ 1347. ಮನೀಶ್ ಉಡುಪಿ 1856. and ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಗೋಪಾಲ್ ಕೊಟಬಾಗಿ 1258. ಈ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಕಾಲ್ರೂಮಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ತಾವು ತೆರಳಬೇಕು. ಬಾಲಕರ 110 ಮೀಟರ್ ಹಡಲ್ಸ್ನ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸಿದವರು ನೀವು ಕಾಲ್ರೂಮಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇವೆಂಟ್ ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ 17 ವಿಮಾನದ ಬಾಲಕರ 110 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹಾರ್ಡಲ್ಸ್ ನ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತದೆ. ಹಾರ್ಡಲ್ಸ್ ನಾವು ಹೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಗೊಂಡ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಚ್ಚೋಡು ನೆಟ್ಟು ಕೊರಿ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಕೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರೋಣ ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೇನು ಕಿರ್ತಿರ್ದು ಕೊರಿ ಆಯ್ತು ಬರೋದಿದ್ದೆ ಜನ ತಿರ್ತು ಇದು ಮೂರು ನಿಗ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ. ನಿಗ್ಲ ಆರಿಸ್ತು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಇಟ್ಲು ಬರ್ಬೇಕು ಆ್ಯಂಪುಟ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟದು ಅವರೇ ಬರೀ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ
ನಾನು ಮೊದಲು ಬೆಳ್ತಂಗಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಾಗಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಫ್ಯಾನ್. ನಾನು ಮೊದಲು ಬೆಳ್ತಂಗಲ್ಲಿದ್ದವಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಾಗೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ಜಾಲ್ವಿನ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಸರ್ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಟಿ ಎಸೆತದ ನಿರ್ವಹಣೆ ನೀಡಿ ಉತ್ತಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಜಾವ್ಲಿನ್ ಎಸೆತದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಮಿತ್ರರು ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಚೀಚೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಯಾರು ಕೂಡ ನೀವು ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ. ಪೋಷಕರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಚಲಿಸಬಾರದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. I kindly request the long jump winners under 17 girls, Avani of Udupi district, Deekshita Bihar of Assam, Ronika M. Gatke of Shimoga to kindly come to the announcers table immediately for the victory ceremony. Finishing judges, if you are ready, please show the flag. Finishing judges. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಒಂಟೆನ ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಟಾ? ಒಂಟೆನಾ? ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ 17 ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ 110 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹರ್ಡಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ಲೇ ನಂಬರ್ ಹೇಳಬೇಕಾ ಸರ್? ಓಕೆ ಸರ್. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ 110 ಮೀಟರ್ ಹಾರ್ಡಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳ ಓಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಲೇ ನಂಬರ್ 1 ಮಿಸ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ರಾಥೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ್. ಲೇ ನಂಬರ್ 2 ಸಾತ್ವಿಕ್ ಆರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಲೇ ನಂಬರ್ 3 ಹಿತೇಶ್, ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಲೇ ನಂಬರ್ 4 ಚಂದನ್ ಯಾಸ್, ರಾಮನಗರ್. ಲೇ ನಂಬರ್ 5 ಆಯುಷ್ ಎಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಲೇ ನಂಬರ್ 6 ಮುಖೇಶ್ ಎಚ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. And lay number 8 Manish, Udupi. And lay number 9 Gopal, Kottapagi, Chikkodi.
ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ 110 ಮೀಟರ್ ಹಡಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2011-12 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 2017-18 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅದ್ವಿತ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು 13.8 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 110 ಮೀಟರ್ ಹಡಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ನಮ್ಮದು. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಓವರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್. Under 17 boys, 110 meters, hurdles final. Athletes started running. Let's wait and see who is the champion. I kindly request the long jump winners of under 17 category girls, Avani, Deekshita BR and Ronika M. Gatke, to come to the announcers table immediately for the victory ceremony. I repeat, Avani, Deekshita and Ronika, you are kindly requested to report to the announcers table immediately for the victory ceremony.
ಊಟ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗಳು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತದೆ. 2:15ಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಉದ್ದ ಜಿಗಿತದ ಫಲಿತಾಂಶ ಅವನಿ ಉಡುಪಿ, ದೀಕ್ಷಿತಾ BR ಹಾಸನ್, ರೋನಿಕಾ ಗಾಡ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ತಾವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ತಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆಗದಿಂದ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವನಿ ಉಡುಪಿ, ದೀಕ್ಷಿತಾ BR ಹಾಸನ್, ರೋನಿಕಾ ಎಂ ಗಾಡ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಮ್ಮನ್ನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ತರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವನಿ, ದೀಕ್ಷಿತಾ, ರೋನಿಕಾ ಎಂ ಗಾಡ್ಕೆ.
ಔಟ್ ಆಗೋದು. 200 ಮೀಟರ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಹದಿನೇಳು ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ 100 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಲೇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಬಿಬ್ ನಂಬರ್ 5756 ಲೇನ್ ನಂಬರ್ 1 ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಲೇನ್ ನಂಬರ್ 2 5676 ಮೈಸೂರು, ಲೇನ್ ನಂಬರ್ 3 5347 ಡಿಕೆ, lane number 4 5114 Bangalore North, lane number 5 5061 Belagavi, lane number 6 5349 DK, lane number 7 5132 Bangalore North, lane number 8 5708 Ramanagar. Wish you all the best. Over to starter. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದಂತಹ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
To the kind attention of the team managers, physical education teachers and the participants, athletes, 4 into 100 meters relay. Those who are going to participate, you are kindly requested to get your confirmation letter from the call room. I kindly request 4 into 100 meters relay will be going to be held at 4:45 p.m. By the meantime, I kindly request the coach or the team manager, those who are going to participate in the relay team, you kindly proceed to the confirmation call room and get your confirmation letter. ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ತರಬೇತುದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ 4 into 100 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಂಡದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಾಲ್ ರೂಮಿನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 3:30 ಒಳಗೆ ಪುನಃ ಕಾಲ್ ರೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದು. ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರು ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸಿದವರು ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಲ್ ರೂಮಿಗೆ ತೆರಳುವುದು. ತಮ್ಮ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಲ್ ರೂಮಿಗೆ ತೆರಳುವುದು. To the kind attention of the 200-meter athletes, those who have been qualified, I kindly request you to report to the call room immediately. Under 17 boys 200 meter heats at they started running.
Under 17 boys javelin throw winner, bib number 1104 Pushpak Nilwad, bib number 1291 Manoj Yeyas. The second semi-final under 17 boys 200 meters. This is for your kind information that now we are going to honor the winners of under 17 boys javelin throw final. Bib number 1104 Pushpak Nilwad from Bidar district and bib number 1291 Manoj Yeyas from Chikamagalur and bib number 1994 Rohit Rathod Yadgiri. They are the winners of under 17 boys javelin throw final. All these winners, please come to the announcer's desk immediately. Now we are going to conduct the victory ceremony for you. So Mr. Pushpak Nilwad, Manoj Yeyas and Rohit Rathod. They are the winner of under 17 boys javelin throw final. Now we are going to conduct the victory ceremony for you. Please come to the announcer's desk immediately. ಹದಿನೇಳು ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ ಗುಂಡು ಎಸೆತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2019-20 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತಹ ಮೌರ್ಯ ಗಣಪತಿ ಬಿಎಂ 15.55 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯ ಗಣಪತಿ ಬಿಎಂ ಇವರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಇಂದು ನಡೆಯುವ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯ ನಮ್ಮದು. ನಿಮಗೆ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ, ಪುತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್. It is the boys, under 17 boys, 200 meters, third heat. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Pushpak Nilwad, Manoj Yeyas, Rohit Rathod, ಜಾವಲಿನ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ.
17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಚಕ್ರ ಎಸೆತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಕ್ರ ಎಸೆತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವೇದಿತಾ ಪಿ ಸಾವಂತ್ 2013-14ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೂಟದಲ್ಲಿ 37.70 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ನಿವೇದಿತಾ ಪಿ ಸಾವಂತ್. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇಂದು ನಡೆಯುವಂತಹ ಕೂಟದಲ್ಲಿ 17 ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ ಚಕ್ರ ಎಸೆತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪುಷ್ಪಕ್ ನಿಲವಾದ್, ಮನೋಜ್ ಎಎಸ್, ರೋಹಿತ್ ರಾಥೋಡ್, ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇದೀಗ ನಾವು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಪುಷ್ಪಕ್ ನಿಲವಾದ್ ಫ್ರಮ್ ಬೀದರ್, Manoj A.S. of Chikmagalur and Rohit Rathod of Yadgiri. They are the winners of under 17 boys javelin throw final. ಹಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೈಕ್ ಆಪರೇಟರ್ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ರೂಮಿಗೆ ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಮೈಕ್ ಕಾಲ್ ರೂಮಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಮೈಕ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮೈಕ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಲಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಿಸಿಲು ಜೋರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಸಿಲನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು 4-5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಪ್ರಖರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗಬೇಕು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಕ್ರೀಡೆ ಬೆಳೀಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರನ್ನು ತರಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬೇರೆ, ದೂರದ ಓಟದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ವೇಗದ ಓಟಗಾರರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಗ ಮೈದಾನ ತುಂಬ ಜನ ಸೇರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂಕಣ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಜಿತ್ ಸರ್, ಜಾವ್ಲಿನ್ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಅಜಿತ್ ಸರ್, ಜಾವ್ಲಿನ್ ಮುಗ್ದಿದೆ, ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಗ್ದಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ? ಎಸ್, ಹಾಂ, ಸರಿ 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 ಸರಿ. ಪುಷ್ಪಕ್ ನಿಲವಾದ್, ಬೀದರ್ನ ಪುಷ್ಪಕ್ ನಿಲವಾದ್, ಪ್ಲೀಸ್. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂದು 45 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸುಧೀರ್ ಸರ್ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಮೈಕ್. ಕಾಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಪುಷ್ಪಕ್ ನಿಲವಾದ್ ಬೀದರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಹರಿ ಅಪ್. ಫ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು.
ಅಜಯ್ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿ ಉಡುಪಿ ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಅವನಿ ಅಂಡರ್ 17 ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಎರಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿ ದೀಕ್ಷಿತಾ BR ಹಾಸನ್, ಅವನಿ ಉಡುಪಿ ದೀಕ್ಷಿತಾ BR ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ರೋನಿಕಾ ಎಂಗಾತ್. ಸರಿ 200 ಇರಬೇಕು ಅವರು ಸರ್, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು. ಅಜಯ್ ಸರ್. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ ETA ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚು ಪಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಎದೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1104 ಪುಷ್ಪಕ್ ನಿಲವಾದ್ ಬೀದರ್ 57.06 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಕೂಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುಷ್ಪಕ್ ನಿಲವಾದ್ ಇವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಿಂಬು ಸಂಖ್ಯೆ 1291 ಮನೋಜ್ AS ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ 46.04 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕದ ಸಾಧನೆ. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಎದೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1994 ರೋಹಿತ್ ರಾಥೋಡ್ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ 44.63 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 3 ಜನ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಈ 3 ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನ, ಪದಕ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನ ಇದೀಗ ನಾವು ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಗೌರವವನ್ನ ಸದಾಶಿವರಾಯಿ ದಂಬೆಖಾನ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಇವರು ನೀಡಬೇಕು. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕದ ಗೌರವವನ್ನ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನೀಡಬೇಕು. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವವನ್ನ ಬಂಟರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಸಂಚಾಲಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ದಯಾನಂದ ರೈ ಮನವಳಿಕೆ ಇವರು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ 3 ಗಣ್ಯರನ್ನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪುತ್ತೂರಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾನ್ಯ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೌಡ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಸದಾಶಿವರಾಯಿ ದಂಬೆಖಾನ, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾನ್ಯ ದಯಾನಂದ ರಾಯ್ ಮನವಳಿಕೆ ಇವರು 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ ಜಾವಲಿನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Under 17 girls 200 meters semi-final. Athletes started running. 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ EDS ಎತ್ತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಂಚು ಪಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನ ಪದಕದೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದಮ್ಮೈಕ್ಕಾನ ಸದಾಶಿವ ರೈಗಳು, ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಮಾನ್ಯ ದಯಾನಂದ ರೈ ಮನವಳಿಕೆ ಇವರು. ಸಂಚಾಲಕರು ಮಾತೃಸಂಘ, ಬಂಟರ ಮಾತೃಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು. ಒಂದು ಸೆಮಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವೇದಿಕೆ ಮಾಡೋಣ. Under 17 girls 200 meters second semi-final. Athletes started running. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ ಜಾವಲಿನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿ ದಮ್ಮೈಕ್ಕಾನ ಸದಾಶಿವ ರೈ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಬಂಟರ ಮಾತೃಸಂಘ ಮಂಗಳೂರಿಗರ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ದಯಾನಂದ ರೈ ಮನವಳಿಕೆ ಇವರನ್ನ ವಿಜಯವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೌಡ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ವಿಜಯವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ ಜಾವಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಂಚು ಪಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೆ ದಮ್ಮೈಕ್ಕಾನ ಸದಾಶಿವ ರೈ ಅವರು, ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು, ಪದಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಹಾಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುವಿಗೆ
ಬಂಟರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ದಯಾನಂದ ರೈ ಮನವಳಿಕೆ ಇವರು ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ ETS ದಾಖಲೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ 2016-17ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 53.80 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮುತ್ತಿನ ನಗರಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ ETS ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುಷ್ಪ ಕನ್ನೆಲವಾಡ್ 57.06 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 17 ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ ETS ದಾಖಲೆ. ಪುಷ್ಪ ಕನ್ನೆಲವಾಡ್ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಮಾನ್ಯ ದಂಬೆಕಾನ ಸದಾಶಿವರೈ ಅವರು 100 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ, ಬಿಂದು ಇವರು ಕೊಡಮಾಡಿದಂತಹ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್, ಪೇಟ, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಕೂಟ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು, ಮಾಮೂಲಿ ನಗದು ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1,000 ನಗದನ್ನ ಪುಷ್ಪ ಕನ್ನೆಲವಾಡ್ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ದಂಬೆಕಾನ ಸದಾಶಿವರೈ ಅವರು ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನ ಪಡೆದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನೋಜ್ ಎಎಸ್ 46.04 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಈಟಿಯನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ಸಾಧಕ. ಇವರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಹಾಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಹಿತ್ ರಾಥೋಡ್ ಇವರು 44.63 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಈಟಿಯನ್ನು ಎಸೆದು ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಮಾನ್ಯ ದಯಾನಂದ ರೈ ಮನವಳಿಕೆ ಸಂಚಾಲಕರು ಬಂಟರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ, ಪದಕ ಹಾಗೆ ಬಿಂದು ಇವರು ಕೊಡಮಾಡಿದಂತಹ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಹಾಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ ಜಾವಲಿನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚು ವಿಜೇತರರಿಗೆ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಪುಷ್ಪಕ್ ನೆಲವಾದ್, ಮನೋಜ್ ಎಎಸ್, ರೋಹಿತ್ ರಾಥೋಡ್ ಇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ದಂಬೆಕಾನ ಸದಾಶಿವರೈ ಅವರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ದಯಾನಂದ ರೈ ಮನವಳಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವವರು ಸಿಂಗಾರಿ ಮೇಳ ತಂಡ ಚಾರ್ವಾಕ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಾದನದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರಾ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಾದನದೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಂದವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ವಾಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 58-28 ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ನ ಅವನಿ ಉಡುಪಿ 5.03 ಮೀಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ದೀಕ್ಷಿತಾ ಬಿಆರ್ ಹಾಸನ್ 4.76 ಮೀಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ರೋನಿಕಾ ಎಂ ಘಾಟ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರು 4.66 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಚೇರಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಎಸ್, ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಅವನಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಅವನಿ ಉಡುಪಿಯ ಅವನಿ, ದೀಕ್ಷಿತಾ ಬಿಆರ್ ಹಾಸನದ ಹುಡುಗಿ, ರೋನಿಕಾ ಎಂ ಘಟ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹುಡುಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಹಾಸನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಹಾಸನ್ ಫ್ಲಾಗ್. ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಉದ್ದ ಜಿಗಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಉದ್ದ ಜಿಗಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಸಂದೇಶ್ 2012-13ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 6.61 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ದಿನ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಉದ್ದ ಜಿಗಿತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ 800 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಮ್ ಸರ್, 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ 800 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೂಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 800 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ದಿನೇಶ್ ಎಂ ನಾಯಕ್ 2016-17ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ 00.76 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಿನೇಶ್ ಎಂ ನಾಯಕ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಅಳಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮದು. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಓವರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದವರು ತಕ್ಷಣ ತೆರಳಬೇಕು. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Under 17 boys, 800 meters final. Athletes started running. ಅಜಯ್ ಸರ್, ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು Under 17 boys, 800 meters final. Let's wait and see who is the champion of this event.
ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ 800 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, 1 ಮಿನಿಟ್. ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ 800 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2011-12ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮೃದುಳಾ ಆರ್ ಹಲ್ಗೇಕರ್ 2 ನಿಮಿಷ 21.01 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಓವರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿ, ಉಡುಪಿಯ ಅವನಿ 5.0 ಮೀಟರ್ಗಳ ದೂರದ ಜಿಗಿತದೊಂದಿಗೆ, ಹಾಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ ಬಿಆರ್ ಹಾಸನದ ಹುಡುಗಿ 4.76 ಮೀಟರ್, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ರೋನಿಕಾ ಖಡ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹುಡುಗಿ 4.66 ಮೀಟರ್. ಈ 3 ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಬಂಟರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಸಹಸಂಚಾಲಕರು ಪುತ್ತೂರು, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಜೋಕಿಮ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು 800 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಾಲಕಿಯರು ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬಾಲಕಿಯರು. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ಚರೀಶ್ಮಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಬಾಲಕಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ 17 ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ 800 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತಿಮ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಕಟವಾದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂತಿಮ ಗೆರೆಯತ್ತ ಕೇವಲ 1 ಮೀಟರ್ಗಳ ಅಂತರದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಗಳ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಹುಡುಗಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಜಿತ್ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಎಸ್, ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಬಂಟರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರು, ಹಾಗೆ ಸಿಂಗಾರಿ ಮೇಳ ತಂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಓಕೆ, ಸಿಂಗಾರಿ ಮೇಳ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಎಸ್,
ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರೈಗಳು ಬಂಟರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರು ಪುತ್ತೂರು, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಜೋಕಿಮ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಕಂಬಟ್ಟು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಹಾಗೆ ಸುನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ದುಡಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಸುನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಸರ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಅವನಿ ಉಡುಪಿಯ ಹುಡುಗಿ, ಹಾಗೆಯೇ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ದೀಕ್ಷಿತಾ ಬಿಆರ್ ಹಾಸನದ ಹುಡುಗಿ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೋಣಿಕಾ ಎಂ ಘಟ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹುಡುಗಿ. ಈಗ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಅವನಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಏರಬೇಕು. ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ. ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಹುಡುಗಿ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಬಿಆರ್, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಹುಡುಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರೋಣಿಕಾ ಎಂ ಘಟ್ಕೆ, ನೀವು ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಬಂಟರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರು. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ದೀಕ್ಷಿತಾ ಬಿಆರ್ ಹಾಸನದ ಹುಡುಗಿ. ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಲಕರು. ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ದಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರೋಣಿಕಾ ಎಂ ಘಟ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹುಡುಗಿ. ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಜೋಕಿಮ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು. ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೋಕಿಮ್ ಡಿಸೋಜಾ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಿಂದು ಹ್ಯಾಂಪರ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಆಯ್ತು. Thank you, athletes. Thank you, one and all. This is for your kind information that now we are going to honor the winners of Under 17 Girls High Jump Final. The winners of this event, bib number 5114 Harshita, Bangalore North, and bib number 5345 Rakshita, Dakshina Kannada, and bib number 5730 Siddhalingama, Ramanagar. All the winners of Under 17 Girls High Jump Final, please come to the announcer's desk immediately. Harshita P. Bangalore North and Rakshita Dakshin Kannada and Siddhalingama Ramanagar. Now we are going to conduct the victory ceremony for you. Please come to the announcer's desk immediately.
with your flag. Bangalore North flag, DK flag and Ramanagar flag. ನವೀನ್ ಸರ್ ಬಹಳ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರಾಗಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ಹೈ ಜಂಪ್ ವಿಜೇತರನ್ನ ಅಂಡರ್ 17 ಹೈ ಜಂಪ್ ವಿಜೇತರನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರ್ಷಿತಾ ಪಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಾರ್ತ್, ರಕ್ಷಿತಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಮ್ಮ ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಇವರು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಹರ್ಷಿತಾ ಪಿ ಬ್ಯಾಂಗಲೂರು ನಾರ್ತಿನ ಹುಡುಗಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ರಕ್ಷಿತಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿ. ಹಾಗೆಯೇ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಮ್ಮ ರಾಮನಗರ. ನೀವು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ 3000ಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಕೋರರ್ಗಳು ಅಶ್ರಫ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಕೋರರ್ಸ್. ಎಸ್ ಓಕೆ. 3000 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಕೋರರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಸರ್ ಪಡುಬೆಟ್ಟು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಕೋರರ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ದಾರಲ್ಲ? ಎಸ್, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಕೋರರ್ಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು 3000 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಮಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆದಿದ್ದಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕೂಟ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸತ್ಯ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಆದರೆ ನೀವು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು
ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹದಿನೇಳು ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ 3000 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಕುಮಾರಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್, ಕುಮಾರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಮ್ಮ ರಾಮನಗರ್. ಈ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾನ್ಯ ಭುವನೇಶ್ ಜೆ ಅವರು, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಸುಂದರ ಗೌಡ ಇವರು, ನಿಯೋಜಿತ ಗೌಡರ ಸಂಘದ ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ರವಿ ಮುಂಗ್ಲಿಮನೆ. ಈ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಇವರು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಿಲೇ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಲೆಟರ್ನ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವವರು ದಯಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ರೂಮಿಂದ ತಗೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮರ್ತಿದೆ. ಯಾರು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಕಾಲ್ ರೂಮಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ಭುವನೇಶ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನ್ಯ ಸುಂದರಗೌಡ್ರ ಅವರು ಟಿಪಿಒ ಪುತ್ತೂರು, ಮಾನ್ಯ ರವಿ ಮುಂಗ್ಲಿಮನೆ ನಿಯೋಜಿತ ಗೌಡರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುತ್ತೂರು, ಈ 3 ಮಂದಿ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಇಲ್ಲಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚು ಪಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಾನ್ಯ ಭುವನೇಶ್ ಜಿ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸುಂದರಗೌಡ್ರು ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುವಿಗೆ, ಹಾಗೆ ರವಿ ಮುಂಗ್ಲಿಮನೆ ಇವರು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುವಿಗೆ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಲ್ ವಾಲ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು, ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ತಾವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಪೋಲ್ ವಾಲ್ಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಮಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಮನೆ ಫಾರೂಕ್ ಬಾಯಾಬೆ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇವರು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುವಿಗೆ, ಹಾಗೆ ರವಿ ಮುಂಗ್ಲಿಮನೆ ಇವರು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುವಿಗೆ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಾನ್ಯ ಭುವನೇಶ್ ಜೆ ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಫಾರೂಕ್ ಬಾಯಾಬೆ ಅವರು, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಿಯೋಜಿತ ಗೌಡರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ರವಿ ಮುಂಗ್ಲಿಮನೆ ಇವರು 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚು ನೀಡಿ ಇದೀಗ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಪಿ 1.40 ಮೀಟರ್ಸ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಬಾಲಕಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾಲಕಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಭುವನೇಶ್ ಜೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ 100 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ, ಬಿಂದು ಇವರಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್, ಪೇಟಾ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಡಪದವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ರಕ್ಷಿತಾ, ಎಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಾಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳ ವಿಭಾಗದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಚೀಫ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಾಂತರಾಮ್ ರೈ ಇವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ರಕ್ಷಿತಾ. ಕಂಚಿನ ಪದಕ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಮ್ಮ ಇವರ ಕೊರಳಿಗೆ. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಮಾನ್ಯ ರವಿ ಮುಂಗ್ಲಿಮನೆ ಇವರು ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವವನ್ನ ಫಾರೂಕ್ ಬಾಯಾಬೆ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಮ್ಮ ರಾಮನಗರ 1.34 ಮೀಟರ್ಸ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚು ಪಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದಂತಹ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಒಂದು ವಾಚ್ ದೊರಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ
3000 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿರುವಂತಹ 3000 ಮೀಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಕೋರರ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬೇಕು. 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ 3000 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನ ಮರೆತು, ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇವೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆ 3000 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ವಿರಾಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 70ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ಗೆ ಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಡಿಪೇಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಪೇಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 3000 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹದಿನೇಳು ವಯೋಮಾನದ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತೈಲಗಾರ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮಂಗಳೂರಿನ MRPL ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಿಫೈನರಿ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ONGC MRPL ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರಿನ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಾ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ONGC MRPL ಸಂಸ್ಥೆಗೆ
ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ವತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ONGC-MRPL ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ತೈಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಹೊರಗೋಗಿ. ಯಾರು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಹೊರಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಬಿಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1730 ಚಂದನ್ ಎಸ್ ರಾಮನಗರ್, 1854 ಹಿತೇಶ್ ಉಡುಪಿ, 1763 ಆಯುಷ್ ಎಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. 110 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹಾರ್ಡಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ತಾವು ಸಹಿಗಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲುದಾರರು. ಎಲ್ಲ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ CPED ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಕೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋರು 70ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. 3000 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಇವೆಂಟ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಂಪು ಶರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇವೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಹಕರಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 70ರಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಈ ಕೇವಲ 15ರಿಂದ 20 ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಕೋರರ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಸೇರಿಕೊಳ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಆಶಾಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು CPED ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ಕೋರರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದ್ರು ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಧೀರ್ ಸರ್, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ CPED ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಎಸ್, ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. CPED ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ನೀವು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಾರಣಕರ್ತರು ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ CPED ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. CPED ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ CPED ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ DPED ಆಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್, ಒಂದು 10 ಜನ ಎದ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಧೀರ್ ಸರ್. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ, CPED ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಲ್ಲ, ಮೂರು 3000 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವನ್ನ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ.
ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ 3000 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಕೂಡಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮೋಕ್ಷಿತ್ 2014-15ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 9 ನಿಮಿಷ 18.9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿ 3000 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೂಡಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮಾಡಿದಂತಹ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಅಳಿಸಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಅಳಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ನಮ್ಮದು. ಹದಿನೇಳು ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ 800 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಯ್ಯದ್ ಸಬೀರ್, ಬೆಳಗಾವಿಯ ದಕ್ಷ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಬಾಗಲಕೋಟಿನ ಅಬೂಬಕರ್ ಖದಾಬ್. ಈ 3 ಜನ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಯ್ಯದ್ ಸಬೀರ್, ದಕ್ಷ ಪಾಟೀಲ್, ಅಬೂಬಕರ್ ಖದಾಬ್. They're the winner of under 17 boys 800 meter final.
17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ 3000 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದೊರಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆ ಕೂಡಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಶಾಲೆಯ ಮೋಕ್ಷಿತ್ 2014-15ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆ 9 ನಿಮಿಷ 18.9 ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿದಂತಹ ದಾಖಲೆ. 70ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು 3000 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಈ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಳಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು. ಕಲಬುರಗಿಯವರು ರಿಲೇ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ. ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಭಾಸ್ಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಹಿಂಗಾರ, ಸಂಚಾಲಕರು ಸಂದೀಪನಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸಂದೀಪನಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮಾಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಲೇ ತಂಡಗಳು ತಕ್ಷಣ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರಿಲೇ ತಂಡಗಳು. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ.
ನೋಡಿ, ಕಾಲ್ ರೂಮಿನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಂಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಬೇಕು. Saeed Sabir, Daksh Patil, Abubakar Kadab. Where are you? ಬಾಲಕಿಯರ ರಿಲೇ ತಂಡಗಳು ಗಮನ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಬೀದರ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೌತ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ತಾವುಗಳು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಬಾಲಕಿಯರ ರಿಲೇ ತಂಡಗಳು ಗಮನಿಸಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಬೀದರ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೌತ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆ. ತಕ್ಷಣ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ 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 Saeed Sabir, Daksh Patil, Abubakar Kadab. Sir. You are the winner of under 17 boys 800 meters. ಸಯೀದ್ ಸಬೀರ್, ದಕ್ಷ ಪಾಟೀಲ್, ಅಬುಬಕರ್ ಕದಬ್. ತಕ್ಷಣ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನಾವು ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ. ಹದಿನೇಳು ವಯೋಮಾನದ 17 ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ 3000 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ. ಸಯೀದ್ ಶಬೀರ್, ದಕ್ಷ ಪಾಟೀಲ್, ಅಬುಬಕರ್ ಕದಬ್.
Winners of 800 meters final under 17 boys section. ಚಂದನಿಯ ರಾಮನಗರ, ಹಿತೇಶ್ ಉಡುಪಿ, ಆಯುಷ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. 110 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ನೀವು ದಾಖಲೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಹಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ 200 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ನೀವು. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕೈ ಎತ್ತಿ. 200 ಮೀಟರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಗೆರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ದಣಿದಿದ್ರೆ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿ ತಟ್ಟಿ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿರುವವರು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅವರು. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಬ್ರೇ ಸಾಕಾಗ್ತದ? ಎಸ್, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ನ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ಸ್ಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ 2 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ.
ಫೈನಲ್ಸ್ ನಡೀತದೆ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓಟದ ವೇಗದ ರಾಜರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತ ರಾಜ ರಾಣಿಯರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ದಯಾನಂದ್ ಸರ್, 200 ಮೀಟರ್ ಫೈನಲ್ಸ್? ಎಸ್. ನವೀನ್ ಸರ್ 200 ಫೈನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನ ಆ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ. ಹದಿನೇಳು ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ 110 ಹರ್ಡಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಂದನ್ ಎಸ್, ಉಡುಪಿಯ ಹಿತೇಶ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಆಯುಷ್ ಎಂ. ಈ 3 ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ತಕ್ಷಣ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಮನಗರದ ಚಂದನ್ ಎಸ್, ಉಡುಪಿಯ ಹಿತೇಶ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಆಯುಷ್ ಎಂ 110 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹರ್ಡಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Under 17 boys 200 meter final. So starters, chief starter ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೆನಾರ್ಡರ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Ladies and gentlemen, I would like to pull your attention to the starting point of under 17 boys 200 meters final. Lane number 1, Mr. Rathod, Rohan Rathod, Vijaypur. Lane number 2, Mr. Satvik R, Dakshina Kannada. And lane number 3, Hitesh Udupi. And lane number 4, Chandan Yas Ramanagar. And lane number 5, Ayushyam Shumaga. And lane number 6, Mukesh H, Dakshina Kannada. Hello, voice. Hello, yes. Hello. Hello. Hal. ಸರ್, ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಬೇಡ, ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಕೊಡಿ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 17 ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳ ಲೇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಲೇ ನಂಬರ್ 1 ಆಯುಷ್ SR ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಓಕೆ. ಲೇ ನಂಬರ್ 2 ನಾಗರಾಜ್ ವಡ್ಡಾರ್ ವಿಜಯಪುರ್. ಲೇ ನಂಬರ್ 3 ಮೋನೀಶ್ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್. ಲೇ ನಂಬರ್ 4 ಆಯುಷ್ ಪ್ರಾಂಜಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಲೇ ನಂಬರ್ 5 ನಿತಿನ್ ಗೌಡ ಎಂ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್. ಲೇ ನಂಬರ್ 6 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ KL ಧಾರವಾಡ. ಲೇ ನಂಬರ್ 7 ಆಕಾಶ್ ಜಂಬಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟ್. ಲೇ ನಂಬರ್ 8 ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪಿ ನಾಯಕ್ ಧಾರವಾಡ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆ 2018-19 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ರಿನ್ಸ್ ಜೋಸೆಫ್ 22.04 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಓವರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್. ಹದಿನೇಳು ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಹಿತೇಶ್ ಉಡುಪಿ 110 ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮನಗರದ ಚಂದನಿಯಾಸ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಆಯುಷ್ಯಂ, ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಓಟದ ಬಾಲಕರು ಸೈದ್ ಸಬೀರ್, ದಕ್ಷ ದೀಪಕ್, ಅಬುಬಕರ್ ಕದಬ್. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಸಹಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಕ್ಷಣ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಸಹಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಂದನಿಯಾಸ್ ರಾಮನಗರ್, ಆಯುಷ್ಯಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸೈದ್ ಸಬೀರ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ್, ದಕ್ಷ ದೀಪಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಕದಬ್ ಬಾಗಲಕೋಟ್. ತಕ್ಷಣ ದಾಖಲೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಹಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಮತ್ತೆ 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಗೆರೆಗೆ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
Under 17 girls, 200 meters final. The lane order are as follows. Lane number 1, Nitya B. Hassan. Lane number 2, Banavi P.S. Dakshina Kannada. Lane number 3, 𝐼𝐻𝐶 Shivamogga. Lane number 4, Mamata M. Shivamogga. Lane number 5, Bhagyashree Bagalkot. Lane number 6, Bhumika R.Y. Tumkur. And lane number 7, Supriya Gowda Uttara Kannada. And lane number 8, Gopika G. Dakshina Kannada. 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆ 2016-17ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಸ್ನಾ ಮಂಗಳವಾಡೇಕರ್ 24.94 ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಓವರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್. Under 17 girls 200 meters final. Athletes started running. Let's wait and see who is the champion of this event. ಚಂದನಿಯಾಸ್ ರಾಮನಗರ್, ಹಿತೇಶ್ ಉಡುಪಿ, ಆಯುಷ್ ಎಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಬಂದ್ರ 3 ಜನ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜೇತರಾದಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಎಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಲೇ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. 110 ಹರ್ಡಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ಯಸ್, ಹಿತೇಶ್, ಆಯುಷ್ ಎಂ.
ರಾಮನಗರದ ಚಂದನ್ ಎಸ್. ಚಂದನ್ ಎಸ್ ರಾಮನಗರ. ರಾಮನಗರದ ಚಂದನ್ ಎಸ್. ಚಂದನ್ ರಾಮನಗರ್. ಧಾರವಾಡ ತಂಡದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ರಾಮನಗೌಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ರೂಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. 4x100 ಮೀಟರ್ಸ್ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ರಾಮನಗೌಡ್ ಧಾರವಾಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ರೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ. ಓಕೆ. ಹಲೋ 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 ಹಲೋ. ರಾಮನಗರದ ಚಂದನ್ ಎಸ್. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಂದನ್ ಎಸ್ 110 ಹಾಡಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ, ಅವರ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಸರ್? ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಂದನ್ ಎಸ್. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಂದನ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಒಮ್ಮೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡ. ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಓಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಚಂದನ್ ಎಸ್ ರಾಮನಗರ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನಿಧಾನ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬರಲಿಲ್ಲ ಚಂದನ್ ಎಸ್? ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ. ಈ ದಿನದ ಎಸೆತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮುಗ್ದಿವಲ್ಲ ಸರ್? ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಘಟನೆಯ ಪರವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನದ ಎಲ್ಲ 2 ವಿಭಾಗದ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮುಗ್ದಿವೆ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸರ್, ಮುಗ್ದಿದೆಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸುವರಿದ್ದೇವೆ.
ಹಾಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಮಿನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಇವೆಂಟ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ 3000 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹದಿನೇಳು ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ 800 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಸಯೀದ್ ಸಬೀರ್, ದಕ್ಷ ಪಾಟೀಲ್, ಅಬೂಬಕರ್ ಕದಂ. ನೀವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಸಯೀದ್ ಸಬೀರ್, ಬೆಳಗಾವಿಯ ದಕ್ಷ ಪಾಟೀಲ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಅಬೂಬಕರ್ ಕದಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸಬಿತಾ ಭಂಡಾರಿ, ತಾಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮತ್ತು ರೂಪರೇಖಾ ಆಳ್ವ ತಾಲೂಕು ಅಕ್ರಮ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ನೀವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ಬನ್ನಿ. ವಿನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ದಾಮೋದರ್ ಮುರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಂದನ್, ನಿನ್ನ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಮುಗಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿಕ್ಟರಿ ಸೆರೆಮನಿಗಾಗಿ ನೀವು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ಬರಬೇಕು. ಚಂದನ್. ಎಲ್ಲ ವಿಜೇತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. 1 by 1 ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು, ನಿಮಗೆ ಗೌರವಯುತವಾದಂತಹ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಾವಿಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಂದನ್ ಎಸ್, ರಾಮನಗರ್. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ 3000 ಮೀಟರ್ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಗಮನವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆ 17 ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ 3000 ಮೀಟರ್ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 2009-10ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಪ್ರೀತಾ ಬಿಕೆ 10 ನಿಮಿಷ 34.8 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಾಲಕಿಯರ 3000 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು.
Wish you all the best. Over to starter. ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ 3000 ಮೀಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 70ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರ ನೋಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. 70ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಮೈದಾನದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು 3000 ಮೀಟರ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ? ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಧರಿಸಿದವರು ಒಮ್ಮೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡ. 200 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು 10 ಜನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು. 200 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ. 200 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹಳದಿ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 2 ಜನ ಹೋದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಡಿ, ಬನ್ನಿ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. 200 ಮೀಟರ್ಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಒಮ್ಮೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ. ನೀವು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 200 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ 10 ಜನ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ, ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಡಿತೇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಂಗಾರಿ ಮೇಳದವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಬರದಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ. ಓಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ.
17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ 3000 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ 2009-10ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಪ್ರೀತಾ ಬಿಕೆ ಇವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಳಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚರೀಶ್ಮಾ 17 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ದಾಪುಗಾಲಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಬಹಳಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರಿನ ಬಾಲಕಿ ಕುಮಾರಿ ಚರೀಶ್ಮಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಖಾತ್ರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೀಗ ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರಿನ ಬಾಲಕಿ ಚರೀಶ್ಮಾ ಚಿನ್ನದ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ಚರೀಶ್ಮಾ ಅವರಿಂದ ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಕಡಬದ ಬಾಲಕಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಕುಮಾರಿ ಚರೀಶ್ಮಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತರದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಗೆರೆಯತ್ತ ದಾಪುಗಾಲನ್ನು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಕುಮಾರಿ ಚರೀಶ್ಮಾ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನೂರ 10 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಇನಾಯತ್ ಆಲಿಯವರು, ಓಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದು ಮಾನ್ಯ ಇನಾಯತ್ ಆಲಿಯವರು ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಓಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. NSUI ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಹಾನ್ ಜನಸೇವಕ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಮ್ಮಳ ಇರಬಹುದು, ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರ. ಇವತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ಓಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಇನಾಯತ್ ಆಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು 110 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನ ಜನಾಬ್ ಇನಾಯತ್ ಆಲಿ ಅವರು ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನಾಬ್ ಇನಾಯತ್ ಆಲಿ ಅವರು 110 ಹಾರ್ಡಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಎಸ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಫಾರೂಕ್ ಬಾಯಾಬೆ NSCI ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಜನಾಬ್ ಇನಾಯತ್ ಆಲಿ ಅವರನ್ನ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಾನಪದ ಕಲೆ, ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು, ತನ್ನೋಮನ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ಪೋಷಕ, ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜನಾಬ್ ಇನಾಯತ್ ಆಲಿ ಅವರು ಓಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಅವರನ್ನ ಫಾರೂಕ್ ಬಯಾಬೆ NSCI ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇವರು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಇದೀಗ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 17ನೇ ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ 110 ಹಾರ್ಡಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಜನಾಬ್ ಇನಾಯತ್ ಆಲಿ ಅವರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಓಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೆಪಿಸಿಸಿ, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜನಾಬ್ ಇನಾಯತ್ ಆಲಿ ಅವರು ಇವರನ್ನ ಎಸ್ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. NSCI ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಫಾರೂಕ್ ಬಯಾಬೆ ಇವರು. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 110 ಹಾರ್ಡಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಗೌರವ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಚಂದನ್ ಎಸ್ 110 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹಾರ್ಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನ 15.4 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಗೌರವ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ರಾಮನಗರದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಚಂದನ್ ಎಸ್. ಜನಾಬ್ ಇನಾಯತ್ ಆಲಿ ಅವರಿಂದ ಪದಕ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ, ಬಿಂದು ಇವರು ಕೊಡಮಾಡುವಂತಹ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್, ಹಾಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ 110 ಹಾರ್ಡಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ 15.4 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಗೌರವ ಚಂದನ್ ಎಸ್ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿತೇಶ್ 15.8 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕವನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧಕ. ಜನಾಬ್ ಇನಾಯತ್ ಆಲಿ ಅವರಿಂದ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ, ಬಿಂದು ಇವರಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಹಾಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪೇಟ, 100 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿರುವಂತಹ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಆಯುಷ್ ಎಂ 16.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕದ ಗೌರವ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಯುಷ್ ಎಂ ಇವರ ಕೊರಳಿಗೆ 100 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪೇಟ, ಬಿಂದು ಇವರಿಂದ ಕೊಡಮಾಡಿದಂತಹ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್, ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ. ಇನಾಯತ್ ಆಲಿ ಅವರಿಂದ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ. 17 ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ 110 ಹಾರ್ಡಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚು ಪಡೆದ ಸಾಧಕರಿವರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಕಡಬದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಚಂದನ್ ಎಸ್ ರಾಮನಗರ್. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚು ವಿಜೇತರರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಇವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದಂತಹ ಓಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜನಾಬ್ ಇನಾಯತ್ ಆಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಅವರನ್ನ ಎಸ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ
NSUI ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫಾರೂಕ್ ಬಯಾಬೆ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. 17 ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ 800 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ 800 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕ್ರೀಡಾ ಶಾಲೆಯ ಸಯೀದ್ ಸಬೀರ್, ಬೆಳಗಾವಿಯ ದಕ್ಷ ಪಾಟೀಲ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಕದಬಿ. ಈ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಾನ್ಯ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ. ಕಠಿಣ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಓಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ. ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳಿಗೆ, ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧಕ ಜನಾಬ್ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಅವರಿಂದ 2 ಶುಭ ನುಡಿಗಳು. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸುಂದರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ. ಇದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ದೂರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಈ ಮನರಂಜನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ ಬೋರ್ ಮಾಡದೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮ ಉಜ್ವಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮಾನ್ಯ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಅವರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ಯಾರು ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. 4x100 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ಹೇಡ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. This is for your kind information that now we are going to honor the winners of under 17 boys 800 meters final. Mr. Saeed Sabir from Vidyanagar Sports Hostel and Daksh Patil from Belgavi and Abu Bakr Kadabi Bagalko. All the winners of under 17 boys 800 meter final, please come to the announce desk immediately. ಪಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು. ಆ ಬಳಿಕ 800 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ರಶ್ಮಿತಾ ಗೌಡ ರಾಮನಗರ್, ಚರೀಶ್ಮಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ಷಿತಾ BS ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ನಿಮ್ಮ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ತಾವು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು.
17 ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ 4x100 ಮೀಟರ್ಸ್ ರಿಲೇ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ 4x100 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಹಲೋ
ಸಯೀದ್ ಸಬೀರ್, ದಕ್ಷ ಪಾಟೀಲ್, ಅಬ್ಬಕ್ಕರ್ ಕಡಬಿ, ಬನ್ನಿ. Under 17 boys, 4 into 100 meter relay. First round, second heats. Saeed Sabir, Vidyanagar. Saeed Sabir, where are you? Daksh Patil, Abubakar Kadabi. Rashmita Gowda, Ramnagar, Charishma, Dakshin Kannada, and Vikshita BS Chikamagalore. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. This is for your kind information that now we are going to honor the winners of under 17 girls age 800 meters final. Rashmita Gowda from Ramanagar district and Charishma from Dakshina Kannada and Vikshita BS from Chikamagalore. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಚಹಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಭೋಜನ ಗೃಹದ ಬಳಿ ಆಗ ಊಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.
ನೋಡಿ ಹಲೋ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಯಾರ್ದೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. KA99 MB 5441 ಕಾರ್ನ ಮಾಲಕರು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ರು ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸಯೀದ್ ಸಬೀರ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವರದು ರಿಲೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಬೀರ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ್. ಬೆಳಗಾವಿಯ ದಕ್ಷ ಪಾಟೀಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟಿನ ಅಬೂಬಕರ್ ಕದಾಬಿ. ರೆಡಿ ಕದಾಬಿ? ಎಸ್, ಸಿಟ್, ಆಕ್ಯುಪೈ ಯುವರ್ ಸೀಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ದಕ್ಷ ಪಾಟೀಲ್. ಬಂಧುಗಳು, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ತಿಲ್ಲಾನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಇದೆ, ಫಿಲ್ಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಡು ಇದೆ. ಕಾರಂತಜ್ಜನಿಗೊಂದು ಪತ್ರ ಎನ್ನುವ ನಾಟಕ ಇದೆ. ನೃತ್ಯ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ನೃತ್ಯಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೇದಿಕೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬೇಕು. ಅಬೂಬಕರ್ ಕದಾಬಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಕದಬಿ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ. ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪೆಂಡಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಉಪಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂಥ ಊಟವನ್ನು ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ. ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಮಾಜಿ ಪುರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಕ್ರೀಡೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಂಜು ಎಲ್ರವರು ಕೂಡ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಯಶಸ್ವಿನಿ KP ಮೈಸೂರು 100 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಸಹಿಗಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿ $800 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ರಶ್ಮಿ ಗೌಡ, ಚರಿಷ್ಮಾ, ವೀಕ್ಷಿತ BS ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪದಕದೊಳಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. 800 ಮೀಟರ್ ವಿನಾಸ್ ರಶ್ಮಿತಾ ಗೌಡ, ಚರಿಷ್ಮಾ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ಷಿತ BS. ಎಸೆತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ದಕ್ಷತೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೀಕ್ಷಿತ BS ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ವೀಕ್ಷಿತ BS ಓಕೆ ಸರ್. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿದೀಗ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 17 ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ 800 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ರಶ್ಮಿತಾ ಗೌಡ ಫ್ರಮ್ ರಾಮನಗರ, ಚರಿಷ್ಮಾ ಫ್ರಮ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ವೀಕ್ಷಿತ BS ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಈ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಪದಕದೊಳಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಶಂಕರ ಭಂಡಾರಿ, ಸ್ಕಾಲರ್ ಇನ್ PhD, ದಿಮ್ರಿಗುತ್ತು ಕುರಿಯಾ, ಫಾರ್ಮರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥ್ಲೀಟ್, ಕರೆಂಟ್ಲಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ HR@, ವೋಡಾಫೋನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್. ಇವರು ಈ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಪದಕದೊಳಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿ. ಇವರನ್ನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ 800 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನ ಇದೀಗ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚು ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವ ಪಾರಿತೋಷಕದೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಶಂಕರ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು, ದಿಮ್ರಿಗುತ್ತು ಕುರಿಯಾ, ಫಾರ್ಮರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥ್ಲೇಟ್, ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ HR@, ವೋಡಾಫೋನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್. ಇವರು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಎಸ್ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಇದೀಗ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Ladies and gentlemen, I would like to pull your attention to the victory stand. This is the time to honor the winners of under 17 girls 800 meters final. Our chief guest, Dr. Asha Shankara Bhandari, former national athlete and currently vice president HR@, Vodafone India Services Bangalore, escorted by Mrs. Anita Hemanath Shetty.
ಪಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಪಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ವೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ವಿಜಯವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ 800 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನ ಸಯೀದ್ ಸಬೀರ್ ಅವರಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನ ದಾಕ್ಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನ ಅಬೂಬಕರ್ ಖದಾಬಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮಿಸಿ ರಶ್ಮಿತಾ ಗೌಡ. 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ 800 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನ ರಾಮನಗರದ ರಶ್ಮಿ ಗೌಡ ಇವರಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಚರೀಶ್ಮಾ, ಹಾಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ವೀಕ್ಷಿತಾ BS ಇವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಶಂಕರ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿದೀಗ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ 800 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಸಾಧನೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ರಶ್ಮಿತಾ ಗೌಡ 2 ನಿಮಿಷ 22.7 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವುದರ ಮೂಲಕ 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ 800 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಶಂಕರ ಭಂಡಾರಿ ಇವರು ಪೇಟ ತೊಡಿಸಿ 100 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ, ಬಿಂದು ಇವರು ಕೊಡಮಾಡಿದಂತಹ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ರಶ್ಮಿತಾ ಗೌಡ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ನಮ್ಮೂರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿ ಇವರಿಂದ ತರಬೇತಿಗೊಂಡಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ರಶ್ಮಿತಿ ಗೌಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವ ಕೇವಲ 1 ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಳೆದು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚರೀಶ್ಮಾ, ನಮ್ಮದೇ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಡಬಾದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಚರೀಶ್ಮಾ 2 ನಿಮಿಷ 22.8 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕದ ಸಾಧನೆ ಕುಮಾರಿ ಚರೀಶ್ಮಾ. 3000 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುನ್ನಡೆಯ ಚಿನ್ನದ ಗೆರೆಯನ್ನ ದಾಟಿದಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿತಾ BS 2 ನಿಮಿಷ 24.9 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವುದರ ಮೂಲಕ 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ 800 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ವೀಕ್ಷಿತಾ BS. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಶಂಕರ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಂದ ಗೌರವ ಪ್ರದಾನ. ಅವರ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಂಚು ಪಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಶಂಕರ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. Now we are going to distribute the medals to the winners of under 17 boys 800 meters final. Okay sir, vote to starter.
ಸೈಯದ್ ಸಬೀರ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ್, ದಕ್ಷ ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಳಗಾವಿ, ಅಬುಬಕರ್ ಕದಬಿ ಬಾಗಲಕೋಟ್. 3 ಜನ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಹದಿನೇಳು ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ 800 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ನಾವು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿ ಮಾನ್ಯ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಇಂದಾರು, ಸಂಚಾಲಕರು ಸಾಂದೀಪನಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನರಿಮೊಗರು. ಇವರನ್ನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಎಸ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಸತಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಗಿಳಿಯಾಳು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಸುಧಾಕರ್ ರೈ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಇಂದಾರು, ಸಂಚಾಲಕರು ಸಾಂದೀಪನಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನರಿಮೊಗರು, ಇವರನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಸುಧಾಕರ್ ರೈ ಅವರು, ಗಿಳಿಯಾಳು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರೇಟು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾನ್ಯ ಸುಧಾಕರ್ ರೈ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಇವರನ್ನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Ladies and gentlemen, I would like to seek your attention towards the victory stand. This is the time to honor the medalist of under 17 boys 800 meters final. Our chief guest, Mr. Bhaskaracharya Indaru, correspondent of Sandipani Rural Education Center, Narimogaru, escorted by Mr. Sudhakar Rai, Grade 2 Physical Education Teachers Association, Putturu. Escort our chief guest to the victory stand. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ 800 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಇಂದಾರು, ಸಂಚಾಲಕರು ಸಾಂದೀಪನಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನರಿಮೊಗರು. ಇವರನ್ನ ಎಸ್ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಗ್ರೇಡ್ 2 ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಸತಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಸುಧಾಕರ್ ರೈ ಇವರು. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ 800 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಿನೇಶ್ ಎಂ ನಾಯಕ್ 2016-17ನೇ ಇಸವಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಾಖಲೆ 2 ನಿಮಿಷ 00.76 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮುತ್ತಿನ ನಗರಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕ್ರೀಡಾ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಸೈಯದ್ ಸಬೀರ್ 1 ನಿಮಿಷ 57.5 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಸೈಯದ್ ಸಬೀರ್ ಇದೀಗ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಗೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಧ್ವಜ ಕೂಡ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೈಯದ್ ಸಬೀರ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಇವರಿಂದ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ. ಪೇಟವನ್ನ ಧರಿಸಿ 100 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ, ಬಿಂದು ಪಾನೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನೀಡಿದಂತಹ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್, ಹಾಗೆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೌರವವನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಇಂದಾರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಕ್ಷ ಪಾಟೀಲ್ 2 ನಿಮಿಷ 00.09 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಕ್ಷ ಪಾಟೀಲ್.
ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಕದಾಬಿ 2:01.1 ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ 800 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕದ ಸಾಧನೆ. ಮಾನ್ಯ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯವರಿಂದ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ. ಮಾನ್ಯ ಸುಧಾಕರ್ ರೈ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರೇಡ್ 2 ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರನ್ನ ಎಸ್ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂ ಮೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಸಯೀದ್ ಸಬೀರ್, ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಬೆಳಗಾವಿಯ ದಕ್ಷ ಪಾಟೀಲ್, ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಕದಾಬಿ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಂಚು ಪಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮನೆ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರವರಿಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ರೈ ಅವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ನ್ಯೂ ಮೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸಂಘಟಕರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕ್ರೀಡಾಶಾಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ನ್ಯೂ ಮೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಗದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರು ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಾರ್ತ್ನ ಹರ್ಷಿತಾ, ಮೈಸೂರಿನ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಕೆಪಿ, ಡಿಕೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿ. ಈ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಪರವಾಗಿ ಹರ್ಷಿತಾ, ಮೈಸೂರಿನ ಯಶಸ್ವಿನಿ, ಡಿಕೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್.
17 ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ 4x 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ರಿಲೇ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಹೀಟ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತಿನ ಹರ್ಷಿತಾ, ಮೈಸೂರಿನ ಯಶಸ್ವಿನಿ KP, DKಯ ಸಮೃದ್ಧಿ J. ಬೇಗ ಬಾಪ. ಮೈಸೂರಿನ ಯಶಸ್ವಿನಿ, DKಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಈವೆಂಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ತಪ್ಪದೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಬಂಟರ ಭವನದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾದ ಬಳಿಕ ಬಂಟರ ಭವನದಲ್ಲಿ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 100 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಬಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು, ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಇವರನ್ನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಮುಕ್ತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಇದೀಗ ನಾವು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸಬಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು, ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮುಕ್ವೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವೇದಾವತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಾವತಿ ಇವರು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಎನ್ನುವಂತಹ ಡಿಸ್ಕ್, ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಮತ್ತೆ ಜಾವಲಿನ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಗಿರುವಂತಹ ವೇದಾವತಿ ಅವರು ಎಸ್ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಓವರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್. ವೇಟ್ ಓವರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್.
Under 17 girls 400 meters relay. First round heats. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ 100 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಬಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು. ಇವರನ್ನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಎಸ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಇವರು. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಇದೀಗ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ 100 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಬಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು, ಇವರನ್ನ ಎಸ್ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊಕ್ವೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದಂತಹ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ 100 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಬಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಇವರು. ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಸಾಧನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ನ ಪರವಾಗಿ ಕುಮಾರಿ ಹರ್ಷಿತಾ 16.5 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಡೆತಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ನ ಹರ್ಡಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತಿನ ಹರ್ಷಿತಾ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಕೆಪಿ 17.3 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವುದರ ಮೂಲಕ 17 ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ 100 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮೈಸೂರಿನ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಕೆಪಿ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಬಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಅವರು. ಕಂಚಿನ ಪದಕದ ಸಾಧನೆ ಆತಿಥೇಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಜೆ 17.4 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಂಚಿನ ಪದಕದ ಗೌರವ. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಸಮೃದ್ಧಿ ಜೆ. ಪೇಟ, ಕೊರಳಿಗೆ ಪದಕ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೀಡಿದಂತಹ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವ. Thank you one and all. Thank you. Over to starter. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ರೈ ಅವರು, ನವೀನ್ ರೈ. ಇವತ್ತಿನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ
ನೀವು ಮೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಧನ್ಯ ನಾಯಕ್ ಈಗ ತಾನೇ 800 ಮೀಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್ ಹಲೋ ಜಾವಲಿನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಯೀದ್ ಸಬೀರ್ ಅನಗ ಕೆಎ ಹಲೋ ಅನಗ ಕೆಎ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ 3 ಜನರ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ತಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಧನ್ಯ ನಾಯಕ್ ಸಿರ್ಸಿ, ಸಯೀದ್ ಸಬೀರ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ್, ಹಾಗೆ ಮೂರು ನ್ಯೂ ಮೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆ 3 ಮಂದಿ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಜಾವಲಿನ್ ಥ್ರೋದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಮೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಷ್ಪಕ್ ನೆಲ್ವಾತ್, ಅನಗ ಕೆಎ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನಿಲ್ ತೆಂಕಿಲ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. $800 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ಬಾಲಕನ ಪೇಟ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸಯೀದ್ ಸಾಬೀರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕ್ರೀಡಾಶಾಲೆಯ ಬಾಲಕ. ನಿನ್ ಪೇಟ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದು ನಿನ್ನದೇ ಪೇಟ. ಹೋ, 2 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವಾಗ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಬಾಪ.
ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶೂ ಅನ್ನ ತೆಗೀರಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಬೇಗ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂ ಇದೆ, ಬೇಗ ತೆಗೀರಿ, ಎಳ್ದಾಕಿ ಹೊರಗೆ. ಹದಿನೇಳರ ವಯೋಮಿತಿಯ ಶಾಟ್ಪುಟ್ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ. ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ಕಲ್ಲೋಲಪ್ಪ ಬಣ್ಣಿವಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಹಾಗೆ ಮನೋಜ್ ಎಎಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಸಂತೋಷ್ ಜಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಡಾಲಿ, ಆಲೂರು ತಾಲೂಕ್, ಹಾಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಈ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮಧ್ಯೆ ನ್ಯೂ ಮೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಧನ್ಯಾ ನಾಯಕ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯಾ ನಾಯಕ್, ಇನ್ನೋರ್ವ ಪುಷ್ಪಕ್ ನೆಲಪಾಡ್, ನೀವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯಾ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ ನೆಲಪಾಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸರ್. ಹಾಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಲೈಟ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುಗ್ದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಭಾಗೇಶ್ ರೈ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಓಟದ ಶಾರ್ಟ್ಪುಟ್ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಲ್ಲೋಲಪ್ಪ ಬಡಿವಾರ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ನೀವು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬರಬೇಕು. ಮನೋಜ್ ಎಎಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಜಿ ಆಲೂರು ತಾಲೂಕು ಹಾಸನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಹಾಸನದ ಸಂತೋಷ್ ಜಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸಂತೋಷ್ ಜಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇದಿಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುಗ್ದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಜರಿರಬೇಕು. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುಷ್ಪಕ್ ನೆಲಪಾಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತ ಬರಬೇಕು. ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪುಷ್ಪಕ್ ನೆಲಪಾಡ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಪುತ್ತೂರು, ಹಾಗೆ ರೂಪರೇಖಾ ಆಳುವ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಲಾವಣ್ಯ ನಾಯಕ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಸರ್ ಈ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸುನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು, ರೂಪರೇಖಾ ಆಳ್ವ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಲಾವಣ್ಯ ನಾಯಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳು. ಎಸ್, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜೇತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಅವರ ಜರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕವರ್, ಹಣದ ಕವರ್ ಕೂಡ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದಂತೆ, ಅದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ತಂದೊಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಅವರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಅವರ ಹಾಗೆ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಜೆ ಆಳ್ವ, ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು, ರೂಪರೇಖಾ ಆಳ್ವ, ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮತಿ ಸದಸ್ಯರು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಲಾವಣ್ಯ ನಾಯಕ್ ಇವರನ್ನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲೋಲಪ್ಪ ಬಂಡಿವಾಡಿಗೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ಹುಡುಗ, ಮನೋಜ್ ಎಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಜಿ ಹಾಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಲೆ. ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಸುನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸವಿ ನೆನಪನ್ನ, ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಮಕ್ಕಳ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಈ ಸುಂದರ ನೋಟ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಬಣ್ಣವಾಡಿ, ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಮನೋಜ್ ಎಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಹಾಗೆಯೇ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಸಂತೋಷ್ ಜಿ. ಇವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ರೂಪರೇಖಾ ಆಳ್ವ, ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಲಾವಣ್ಯ ನಾಯಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳು. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಕಲ್ಲೋಲಪ್ಪ ಬಂಡಿವಾಡಿ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಏರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಕಲ್ಲೋಲಪ್ಪ ಅವರು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಏರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ಹುಡುಗ 13.68 ಮೀಟರ್ಗಳ ದೂರವನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು. ಹಾಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮನೋಜ್ ಎಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ಹುಡುಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಈತ ಎಸೆದಂತಹ ದೂರ 13.10 ಮೀಟರ್ಗಳು. ಈತನನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೂಪರೇಖಾ ಆಳ್ವ, ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಇಲ್ಲಿನ ಸದಸ್ಯರು. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಮನೋಜ್ ಎಸ್, ಹಾಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮನೋಜ್ ಎಸ್,
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಈತನ ಸಾಧನೆ 11.95 ಮೀಟರ್ಗಳ ದೂರವನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಈತನನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾವಣ್ಯ ನಾಯಕ್ ಪುತ್ತೂರಿನ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳು. ವಿಜೇತರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ತರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶುಭಾಶಯ ಹಾರೈಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮೂವರು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೂಪರೇಖಾ ಆಳ್ವ, ಲಾವಣ್ಯ ನಾಯಕ್ ಮೂವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುನಃ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ 200 ಮೀಟರ್ ವಿಜೇತರು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು? ವಿಜಯಕುಮಾರ್ KL, ಧಾರವಾಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ಹುಡುಗ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 200 ಮೀಟರ್, ಅದೇ 200 ಮೀಟರ್ನ ಹುಡುಗ, ವಿಜೇತ ಹುಡುಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ KL, ಧಾರವಾಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಹೋಗಿ. ಈ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೀಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಮಿಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಮಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಲೋ ಎಸ್ ಹಲೋ. ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಮಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಎಂಟರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ 200 ಮೀಟರ್ನ ವಿಜೇತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ MRPLನ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಅವರು ಸರ್. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ HB ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಕ್ತಕೋಡಿ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದಂತಹ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಹಾಗೆ ಅನ್ವರ್ ಕಾಸಿಂ ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅನ್ವರ್ ಕಾಸಿಂ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಅವರಿದ್ದಾರೆ MRPLನ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ HB ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅನ್ವರ್ ಕಾಸಿಂ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನ್ವರ್ ಕಾಸಿಂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಮೋನೀಶ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ KEL, ಧಾರವಾಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ಹುಡುಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಿತಿನ್ ಗೌಡ M,
ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಈ ಮೂವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಸೀತಾರಾಮ ರೈ MRPLನ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದಾರರು, ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ದುಡಿಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೀತಾರಾಮ ರೈ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ HB, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಿದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರಿಗೆ. ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಿರುವಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ HB ಇವರನ್ನ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥ ಅನ್ವರ್ ಕಾಸಿಂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವರು. ಈ ಮೂವರು ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ನವೀನ್ ಸರ್ ಅವರು ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಮೋನೇಶ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೋನೇಶ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್. ಇವರನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ KL ಧಾರವಾಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ನಿತಿನ್ ಗೌಡ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೈ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ನಮ್ಮೂರಿನ ಒಬ್ಬ ದಾನಿಗಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಅವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ HB ಇವರು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ HB. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿತಿನ್ ಗೌಡ ಎನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣದ ರೂರಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಇವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ವರ್ ಕಾಸಿಂ ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದವರು, ಈಗ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಅನ್ವರ್ ಕಾಸಿಂ ಕಂಚಿನ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭವಾಗಲಿ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಏರಿದಂತಹ ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾರೈಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ವಿಜೇತರಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮುಂದಿನ 3000 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ವಿಜೇತರು ಚರಿಷ್ಮಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ವೀಕ್ಷಿತ BS ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ದೀಕ್ಷಾ ಮೈಸೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಈ ಮೂವರು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೀವು. ಚರಿಷ್ಮಾ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚರಿಷ್ಮಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು. ಚರಿಷ್ಮಾ ಆದಷ್ಟು ಬಹಳ ವೇಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೀಕ್ಷಿತ BS ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವೀಕ್ಷಿತ, ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಹಾಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಎಸ್ ಮೈಸೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ದೀಕ್ಷಾ ಎಸ್. 3 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಟ್ಟು ಸೆರೆಮನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯ್ಕೊಳ್ಳೆ
ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ದೀಕ್ಷಾ ಎಸ್ ಮೈಸೂರು. ದೀಕ್ಷಾ ಓಡಿ ಬರಬೇಕು ಬೇಗ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ನಮ್ಮೂರಿನ ಹುಡುಗಿ ಚರಿಷ್ಮಾ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಿತಾ BS ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಈ ಈರ್ವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದರು. ದೀಕ್ಷಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 3000 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬರಬೇಕು. ಧನುಷ್ B ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರೂರಲ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಚನ್ನಬಸವ ಕೂಡಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನೀವು ಕೂಡ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬರಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಹೋಗ್ಲರು ಪುತ್ತೂರು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅರುಣಾ ಡಿ ರೈ ನೋಟರಿ ವಕೀಲರು ಪುತ್ತೂರು, ನಯನಾ ವಿ ರೈ ಮಾಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹಾಗೆ ಅಶ್ರಫ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ತಯಾರಿಸಲು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಅಶ್ರಫ್ ರವರು ಬರಬೇಕು ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಮೈದಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ದುಡಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ಸರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೂವರನ್ನು ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅರುಣಾ ಡಿ ರೈ ನೋಟರಿ ವಕೀಲರು, ನಯನಾ ವಿ ರೈ ಮಾಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಶ್ರಫ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತಯಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಬಲಿಸಿದವರು. ಇವರನ್ನ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಮೇಡಮ್, ಇವರನ್ನ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆಳ್ಳಾರೆ KPS ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವವರು. ಎಸ್, ಚರಿಷ್ಮಾ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಅದ್ಭುತ ಹುಡುಗಿ 10.41 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಿಷಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದವರು. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವೀಕ್ಷಿತಾ BS ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗಿ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ದೀಕ್ಷಾ ಎಸ್ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಡುಗಿ 11.19 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಿಷಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದವರು. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಚರಿಷ್ಮಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವೀಕ್ಷಿತಾ BS ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಾ ಎಸ್ ಮೈಸೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅರುಣಾ ಡಿ ರೈ ನೋಟರಿ ವಕೀಲರನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲಕ್ಕೇರಬೇಕು. ಅವರನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಟರಿ ವಕೀಲರು ಅರುಣಾ ಡಿ ರೈ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ನೋಟರಿ ವಕೀಲರು. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಚಿನ್ನದ ಹುಡುಗಿ ಚರಿಷ್ಮಾ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ತರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವೀಕ್ಷಾ BS ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಏರಬೇಕು. ಇವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಯನಾ ರೈ ಅವರು, ನಯನಾ ವಿ ರೈ ಮಾಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತೂರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ನಯನಾ ವಿ ರೈ ಅವರು. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ದೀಕ್ಷಾ ಎಸ್ ಮೈಸೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲಕ್ಕೇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನ
ಕಂಚಿನ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ತಯಾರಿಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಂತ ಅಶ್ರಫ್ ಸದಾ 1 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅಶ್ರಫ್ ರವರು ಕಂಚಿನ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೂವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೀಮೆ ದೇವರಾದಂತಹ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಂಬಿರುವ ದೇವರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ವಿಜೇತರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಹದಿನೇಳು ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ 3000 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿ ಧನುಷ್ ಬಿ, ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕ್ರೀಡಾಶಾಲೆಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕುಡಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಶಾಲೆಯ ಚನ್ನಬಸವ ಬಿ. 3000 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಬಾಲಕರನ್ನ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನ ಎಸ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ನವೀನ್ ರಾಯ್, ಕೆಪಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಯೂರಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನವೀನ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೇಶ್ SR. 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ 3000 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
second. Okay. And bronze medal backed by bib number 1605 Channabasava B from Kudige Sports Hostel. Kudige Sports School, Kudige, with the performance of 9 minutes 38.98 seconds. Our chief guest, Mr. Lokesh S.R., B.O. Puttur, is honoring the medalist of boys 3000 meters final. The medalists are being honored by Mr. Lokesh S.R., escorted by Mr. Naveen Rai. Congratulations to the medalist and our chief guest, Mr. Lokesh S.R. and Mr. Naveen Rai. Thank you, one and all. This is for your kind information that now we are going to honor the winners of under 17 girls discus throw final. The medalist of this event, Kumari Danya Naik, Varsha Gowda and Aishini Arun Shetty. Danya Naik from Sirsi, Varsha Gowda from Mysore and Aishini Arun Shetty from Decay. Danya Naik, Varsha Gowda and Aishini Arun Shetty. Please come to the announcer's desk immediately. Now we are going to distribute the medals to you. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ 7:10 ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕರ್ತವ್ಯದ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂಟರ ಭವನಕ್ಕೆ 7:10 ತೆರಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Ladies and gentlemen, now we are going to honor the winners of under 17 girls discus throw final. The medalist of this event, bib number 5772 Danya Naik from Sirsi district, and silver medal backed by bib number 5674 Varsha Gowda, Mysuru district, and bronze medal secured by Aishini Arun Shetty, host Dakshina Kannada. ಹದಿನೇಳು ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಚಕ್ರ ಎಸೆತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಪದಕದೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿ ಮಾನ್ಯ ಫಾರೂಕ್ ಬಾಯಬ್ಬೆ, ರಾಜ್ಯ NSUI ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಹಾಗೆ ಹನೀಫ್ ಪುಂಚತ್ತಾರು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, UK ಶರೀಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಇವರು ಈ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನ ಇದೀಗ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಎಸ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಾರೂಕ್ ಬಾಯಬ್ಬೆ, ರಾಜ್ಯ NSUI ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹನೀಫ್
ಪುಂಚತ್ಯಾರು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ವಿ.ಕೆ. ಶರೀಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರು ಈ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಮಾನ್ಯ ನವೀನ್ ಹೆಗಡೆ ಇವರು ಎಸ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಚಕ್ರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನ ಇದೀಗ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹದಿನೇಳು ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ ಚಕ್ರ ಎಸೆತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನ ಇದೀಗ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರೂಕ್ ಬಾಯಂಬೆ ರಾಜ್ಯ NSUI ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಹನೀಫ್ ಪುಂಚತ್ಯಾರು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಹಾಗೆ ವಿ.ಕೆ. ಶರೀಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಈ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಮಾನ್ಯ ನವೀನ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜೈನ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಡಬಿದಿರಿ ಇವರು ಎಸ್ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಗೌರವ ಬಿಬ್ ನಂಬರ್ 5772 ಧನ್ಯ ನಾಯ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿರಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 28.06 meters. ಮಾನ್ಯ ಫಾರೂಕ್ ಬಾಯಂಬೆ ಇವರು ರಾಜ್ಯ NSUI ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಬಿಂದು ಇವರು ಕೊಡಮಾಡಿದಂತಹ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್, ಪೇಟ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ, ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, 100 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಇರುವ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡುವಂತಹ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವವನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನೀಯದಂತ ಧನ್ಯ ನಾಯ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿರಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವರ್ಷಾ ಗೌಡ ಬಿಬ್ ನಂಬರ್ 5672 ಮಾನ್ಯ ಹನೀಫ್ ಪುಂಚತ್ಯಾರು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇವರು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವರ್ಷ ಗೌಡ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ 27.59 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಚಕ್ರವನ್ನ ಎಸೆದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕವನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಐಶಿನಿ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ವಿ.ಕೆ. ಶರೀಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪುತ್ತೂರು, ವಿ.ಕೆ. ಶರೀಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರು ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು 17 ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ ಚಕ್ರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು. ಈ ವಿಜೇತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚು, ಪೇಟ, ಪದಕ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ, ಬಿಂದು ಇವರು ಕೊಡಮಾಡಿದಂತಹ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಇಷ್ಟು ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಾದರಿಯುತವಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ನಗರಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ವಿಜೇತರಿಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತರು, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪಿನ ವಿಜೇತರು ಸುಮಂತ್ KS ಆಫ್ ಹಾಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಲಮಾಣಿ ಆಫ್ ವಿಜಯಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮನೀಶ್ ಆಫ್ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ನೀವು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತ ಬರಬೇಕು. ಸುಮಂತ್ KS ಹಾಸನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಲಮಾಣಿ ವಿಜಯಪುರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಮನೀಶ್ ಉಡುಪಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ 200 ಮೀಟರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ವಿಜೇತರು ಮಮತಾ ಎಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಇರಾಮ್ ಶಾಯಿಕಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬರಬೇಕು. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ವಿಜೇತರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬರಬೇಕು.
ಶಮಂತ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಶಮಂತ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಶಮಂತ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಎಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಲಮಾಣಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಲಮಾಣಿ ವಿಜಯಪುರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಮನೀಶ್ ಉಡುಪಿಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಮನೀಶ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಮಂತ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಸುಮಂತ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಲಮಾಣಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಲಮಾಣಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಜಯಪುರದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಲಮಾಣಿ. ಮನೀಶ್ ಉಡುಪಿಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಉಡುಪಿಯ ಮನೀಶ್, ನೀವು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸುಮಂತ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಇದ್ದೀರಾ? ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಲಮಾಣಿ ವಿಜಯಪುರ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ವಿಜೇತರು. ಉಡುಪಿಯ ಮನೀಶ್. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರಾ? ಸರಿ. ಸುಮಂತ್ ಪಿಎಸ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗೇಶ್ ರೈ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಲಮಾಣಿ ಮತ್ತು ಮನೀಶ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಂದ್ರ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಲಮಾಣಿ ವಿಜಯಪುರ. ಎಸ್. ಮನೀಶ್ ಉಡುಪಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವೀನ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೀಶ್
ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಮನೀಶ್, ಉಡುಪಿಯ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುಪಿಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಇವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಲಿ ಪರ್ಲಡ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವರು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ. ಆಲಿ ಪರ್ಲಡ್ಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಈ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆಲಿ ಪರ್ಲಡ್ಕ ಎಲ್ಲ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದುಡಿದವರು. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವನ್ನ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಮತ್ತು ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲರ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಜೇತರನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಿಬ್ ನಂಬರ್ 5747 ಮಮತಾ ಎಂ ಆಫ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಬಿಬ್ ನಂಬರ್ 5004 ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಬಿಬ್ ನಂಬರ್ 5742 ಇರಾಮ್ ಶೇಖ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಈ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಈ ಅದ್ವಿತೀಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾನ್ಯ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಾತಾ ಇವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುವಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ರಾಯ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪುತ್ತೂರು ಇವರು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುವನ್ನ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ದಯಾನಂದ ರಾಯ್ ಕೋರ್ಮಂಡ, ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ನವೋದಯ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ 10 ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ದಯಾನಂದ ರಾಯ್ ಕೋರಮಂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅವರು ಈ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಡೆಕತ್ಲಾನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಮಾನ್ಯ ರವಿರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡೆಕತ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮಾನ್ಯ ರವಿರಾಜ್ ಈ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, I would like to pull your attention to the victory stand. This is the time to honor the winner of under 17 girls 200 meter final. The medalist of this event, Mamata M from Shivamoga district and Bhagyashri from Bagalkote district and Iram Sheikh Shivamoga district. This is the last victory ceremony under 17 girls 200 meters final. ಈ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ಗೌರವ ಪಾರಿತೋಷಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಂತಹ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಾತಾ, ಸೀತಾರಾಮ್ ರಾಯ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಡೆಕಾಥ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಧನರಾಜ್, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ರವಿರಾಜ್, ಡೆಕಾಥ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ರವಿರಾಜ್
ಇವರನ್ನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಹಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ದಯಾನಂದ ರಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಇವರು. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 17 ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ವೇಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ದಿನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕೊನೆಯ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಸೆರೆಮನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡರ್ 17 ಗರ್ಲ್ಸ್ 200 ಮೀಟರ್ winners. Our chief guest Mr. 𝐾𝐝𝐶 Decathlon national record holder Mr. Raviraj, Bhagyashree Vidyamata Academy correspondent Mr. Sitaram Rai, industrialist Puttur, escorted by Mr. Dayananda Rai Bettampadi, state level best teacher awardee. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ವೇಗದ ಓಟವಾಗಿರುವಂತಹ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅದ್ವಿತೀಯ ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಡೆಕಾಥ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ರವಿರಾಜ್ ಇವರು, ವಿದ್ಯಾಮಾತಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅವರು, ಪುತ್ತೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೀತಾರಾಮ ರೈ ಅವರು, ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ದಯಾನಂದ ರಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಇವರು. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವ, ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಸಾಧನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮಮತಾ ಎಂ 26.8 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವೇಗದ ಓಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಈಕೆಯನ್ನ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ರವಿರಾಜ್ರವರು ಪದಕ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ, ಬಿಂದು ಇವರಿಂದ ಕೊಡಮಾಡುವಂತಹ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ರವಿರಾಜ್ರವರು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಗೆ ಪಾರಿತೋಷಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ 26.9 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವುದರ ಮೂಲಕ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕವನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಇವರನ್ನ ವಿದ್ಯಾಮಾತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವ ಇರಾಮ್ ಶೇಖ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಯ್ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ವೇಗದ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿರುವಂತಹ 17 ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಎಸ್ ಪಿ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ
ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ರವಿರಾಜ್ ರವರು, ಮಾನ್ಯ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಅವರು, ಎಸ್ ಬಿ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ದಯಾನಂದ ರೈ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು 17 ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ, ಪದಕ, ಪೇಟ, ಬಹುಮಾನ, ನಗದು ಉಡುಗೊರೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ತನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಮತಾ ಎಂ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಇವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಡೆಕಾಥ್ಲಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರವಿರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾಮಾತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ಎಸ್ ಬಿ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇವರಿಗೆ, ದಯಾನಂದ ರೈ ಕೋರ್ಮಂಡ, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧಕ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮುಂದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ 7:10 ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂಟರ ಭವನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳ ರಿವ್ಯೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತದೆ. ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂಟರ ಭವನ ಇಲ್ಲಿನ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ